كده بقى استشنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলমিনের জন্য, যিনি আজকে আমাদেরকে এই পবিত্র মদিনা নগরীতে আমাদের দেশি ভাইরা এবং অন্যান্য ভাষার ভাইদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন দিন শেখার জন্য। আমরা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত, অর্থাৎ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত। मेरे अजीज़ भाई और बुजुर्गों, अल्लाह की लाखों करोड़ शुक्रिया हम अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाक मदीना मुनव्वरा में हाजिर होकर दीन सीखने की जो तौफीक अता फरमाया, इसलिए हम अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा फरमाते हैं और दुरूद पढ़ते हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आज हमारे इस बात के जो है हम बात करेंगे जिस मौजू पर यह है नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत। नमाज की अहमियत और फजीलत के हम सब लोगों को पता है कि मुस्लिम के लिए और एक मोमिन की ज़िंदगी में अल्लाह के सामने इबादत पेश करने के लिए जो सबसे बड़ा इबादत है, सबसे बड़ा इबादत है, ये नमाज है। और नमाज इंसान अगर मोमिन नहीं बन सकता नमाजी के बगैर। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो दीन इस्लाम की हुक्म की वजह से वो काफिर बन जाता है। मुसलमान या काफिर, उसमें फ़र्क यही है कि जो मुसलमान है वो नमाज़ पढ़ने वाला, मोमिन नमाज़ पढ़ने वाला, और जो नमाज़ छोड़ देता बेनमाजी जो है वो काफिर। तो इसलिए नमाज को सही तरीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने से वही कबूल होगा, क्योंकि रसूल ने बताया सल्लू कमा रअयतमुनी उसल्ली। रसूल ने फरमाया उसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो नमाज़ पढ़ने में। इसलिए हम इंशाअल्लाह बांग्ला से बात करेंगे और थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह उर्दू में भी हम आपको अगर कोई बात समझ ना आए तो इंशाअल्लाह आप सवाल करें, हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो इस बात हम मौजू शुरू करने से पहले हमने जो तिलावत किया है सूरा मुमिनुन का पहला नंबर आया। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমরা যে আলোচনা করব সেটা নামাজের গুরুত্ব এবং ফজিলত। কারণ আমরা সবাই জানি যে নামাজটা মুসলমানদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে নামাজের মাধ্যমে একটা মুসলমান এবং মুমিনদের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়, এই লোকটা কি মুসলমান না মুমিন। এই জন্য হাদিস শরীফ আছে বাইনার রাজুলি ওয়া বাইনাশ শিরকি ওয়াল কুফরি তারকুস সালাহ। একটা মানুষ কাফের অথবা মুশরিক অথবা মুমিন, এর মধ্যে পার্থক্যটা কি? নামাজ। অর্থাৎ যারা নামাজি সবসময় নামাজ পড়ে তারা হচ্ছে মুসলমান, আর যারা নামাজ পড়ে না তারা মুসলমান না। দাবিতে অনেকে মনে করে যে মুখে বললেই আমি মুসলমান, বা বাপ দাদারা মুসলমান, বা কলমা পড়ছি,
তাই আমি মুসলমান হয়ে গেলাম, না, এটা ভুল ধারণা। এটা না জানার কারণেই মানুষ নামাজের ব্যাপারে অত উদাসীন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনার, বোঝার, আমল করার তৌফিক দান করুন। আমরা এই আলোচনাকে যে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করেছি, তো কি কি বিষয় আমরা আলোচনা করব সেটা আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা আপনাদের সামনে পেশ করতেছি। 1 নম্বর আমরা আলোচনা করব নামাজের পরিচয়, সালাতের পরিচয়। নামাজটা কি জিনিস আমরা জানি না অনেকে, নামাজটা কি জিনিস, নামাজের পরিচয়, অর্থাৎ নামাজ চিনতে হবে আমরা কি নামাজ পড়তেছি, এটা কি জিনিস। যদি প্রশ্ন করা যায় নামাজটা কি জিনিস, অনেকে আমরা বলতে পারবো না। 2 নম্বর হচ্ছে নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত, নামাজের গুরুত্ব। 3 নম্বর নামাজের ফজিলত। 4 নম্বর নামাজের রহস্য, নামাজের পিছনে কি রহস্য রয়েছে। 5 নম্বরে নামাজ ত্যাগকারী বিধান, যারা নামাজ পড়ে না তাদের কি বিধান। তাদের 2টা বিধান আছে, একটা দুনিয়াতে, পরকালে। তো পরকালে তাদের কি বিচার এবং দুনিয়াতে তাদের কি বিচার, এটা আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তারপর সেখানে নামাজের যে বিধান, সেখানে দুনিয়াতে তার জন্য 10টি বিধান রয়েছে এবং পরকালে 6টি, সেটা আমরা উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ। 7 নম্বর হচ্ছে এই যে ফজিলতের ব্যাপারে আমরা কোরআন হাদিস থেকে দলিল পেশ করব। 8 নম্বর নামাজ হেফাজতের বর্ণনা, নামাজটা কিভাবে হেফাজত করব আমরা সেটা বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। 9 নম্বর নামাজের শর্ত সময়। 10 নম্বর নামাজের রুকুন। 11 নম্বর নামাজের ওয়াজিব। 12 নম্বর নামাজের সুন্নত সমূহ এবং এই সুন্নতের 4টি বিধান। এভাবে আমরা যতটুকু পারি আমরা ইনশাআল্লাহ চলিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শোনার তৌফিক দান করুন। যে আয়াতটা আমরা তিলাওয়াত করেছি এটা সূরা, পবিত্র কোরআনের সূরা মুমিনুনের 1 নম্বর আয়াত। এখানে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা বিশ্ববাসীর জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ দিয়েছেন, সংবাদ দিয়েছেন যে অবশ্যই ওই সমস্ত মুমিনরা সফল কাম, তারা সফলতা অর্জন করবে যারা তাদের নামাজটা বিনয় নম্রভাবে আদায় করবে, খুশু খুদুর সাথে। যেই মুসলমান এবং মুমিন ব্যক্তি খুশু খুদুর সাথে নামাজ আদায় করবে তার জন্য দুনিয়াতেও সফলতা, পরকালেও সফলতা। আর যে নামাজ খুশু খুদুর সাথে আদায় করবে না তার জন্য দুনিয়াতেও ব্যর্থতা, পরকালেও ব্যর্থতা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। ওই সমস্ত নামাজীরা ধ্বংস হোক যারা নামাজ আদায় করে উদাসীনভাবে, গাফলতির সাথে, খামখেয়ালিভাবে যারা নামাজ আদায় করে, নামাজ আদায় করে কিন্তু যেহেতু তারা সঠিকভাবে আদায় করে না, এই নামাজটা তাদের জন্য আরও শাস্তির কারণ দাঁড়াবে। তো কাজেই নামাজটা এত গুরুত্বপূর্ণ। এখন সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটা জানবো যে নামাজ কি জিনিস। যদি প্রশ্ন করা হয় যে নামাজটা কি, কে বলতে পারবে? আমরা অনেকে সঠিকভাবে বলতে পারবো না, আমরা নামাজ পড়ি কিন্তু আমরা বলতে পারবো না। কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে নামাজের একটা পরিচয় আপনাদের সামনে পেশ করব বাংলা ভাষায়, আপনারা যেন বুঝেন। এটা হচ্ছে যে এইভাবে বলা যায় যে নামাজটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সংখ্যায়, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় কোরআন পাঠ, জিকির আজকার, দোয়া দুরুদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রার্থনা করা, যা তাকবীরে তাহরিমে দেয় শুরু হয় এবং সালাম দিয়ে শেষ হয়। বুঝছেন কিনা? এবার নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় কোরআন তেলাওয়াত করা, দোয়া দুরুদ পাঠ করা এবং জিকির আজকার করা, দোয়া চাওয়া, এটা শুরু হয় তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে, আল্লাহু আকবার তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে, এবং শেষ হয় কিসে? সালাম দিয়ে, যেটার মধ্যে কিয়াম আছে, রুকু আছে, সিজদা আছে, বৈঠক আছে। ঠিক আছে? তো এই জন্য আমরা দেখি যে এই যে ইবাদত, আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে ইবাদত করার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করছেন, ইবাদতটা 7 ভাগে বিভক্ত, 7 ভাগে বিভক্ত। কিন্তু নামাজটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এই 7টা সমন্বয়ে এই ইবাদতরা, অর্থাৎ আমরা ইবাদতরা 7 ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ আমরা মৌখিক ইবাদত আছে 1 নম্বর মৌখিক ইবাদত, 2 নম্বর অন্তর্গত ইবাদত, 3 নম্বর শারীরিক ইবাদত, 4 নম্বর হচ্ছে আর্থিক ইবাদত, 5 নম্বর শারীরিক আর্থিক ইবাদত,
6 নম্বর হচ্ছে চরিত্রগত ইবাদত এবং 7 নম্বর চিন্তাগত ইবাদত। এই 7টা সমন্বয়ে এই নামাজটা আদায় হয়। অর্থাৎ নামাজ যখন নাম পড়েছে সে সেখানে টাকা পয়সাও খরচ করে, ভালো কাপড় পরে, তারপর সে সেখানে রুকু দেয়, সেজদা, শারীরিক ইবাদত, মৌখিক সে মুখে দোয়া দুরূদ পাঠ করে সেজদা করে, তারপরে সেটা এখানে সে চিন্তা করে নামাজের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে, তার অন্তরের মধ্যে ইখলাস থাকে। তো নামাজটা পরিপূর্ণ একটা ইবাদত, পরিপূর্ণ একটা কাঠামো ইবাদত, যেটার মধ্যে সব কিছু এসে পড়তেছে। মানে আপনার শরীর দিয়ে আপনি ইবাদত করতেছেন, চোখ দিয়ে ইবাদত করতেছেন, আপনি মন দিয়ে ইবাদত করতেছেন, আপনি সেখানে ভালো কাপড় পরে আসতেছেন, এখানে ভালো কাপড় পরতে টাকা পয়সা লাগে, মসজিদে যাইতে আসতে, গাড়ি দিয়ে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে, হাইটে যেতে, মানে সকল ধরনের যে ইবাদতগুলো আছে সবগুলো এটার মধ্যে আছে। আমরা কিন্তু প্রশ্ন করবো পরে, এই প্রশ্নগুলো, এই যে কথাগুলো বলতেছি মনে রাখতে হবে এবং উত্তর দেবে। ইবাদত করার যে প্রকারগুলো আমরা বললাম, মৌখিক ইবাদত, অন্তর্গত ইবাদত, মৌখিক মানুষের মুখে ইবাদত, অন্তর্গত ইবাদত, শারীরিক ইবাদত এবং আর্থিক ইবাদত। শারীরিক আর্থিক দুটোটা, শারীরিক আর্থিক দুটোটা ইবাদত। মানে হজ যদি করেন, হজটা শারীরিক আর্থিক, আর শুধু আর্থিক মানে জাকাত, মানে শুধু অর্থগত ইবাদত হলে জাকাত দেওয়াটা, সাদকা দান খেলে দিলে অর্থগত ইবাদত। আপনার দান খরচ করবেন, আর খরচও করবেন, শরীর সব কিছু খরচ, শরীর দুটা মিলে এটা হজ। হজের মধ্যে আপনাকে খরচও করতে হবে, শরীর দিয়ে যাবে। তো অন্তর্গত, আপনি মনে মনে ভালোবাসলেন আল্লাহকে, মানুষের ভালো চিন্তা করলেন, এগুলো হচ্ছে অন্তর্গত ইবাদত। আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি আশা, এটা অন্তর্গত ইবাদত। চিন্তাগত ইবাদত, চিন্তা করলেন আপনি আল্লাহ তাআলা এই বিশাল সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টির মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, এগুলো নিয়ে আপনি চিন্তা করলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব, এটা চিন্তাগত ইবাদত। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে নামাজটা সম্মিলিত, সমন্বয়, সব কিছু মানুষের এই সবগুলাই 7 প্রকারের সবগুলাই এই নামাজের মধ্যে এসে পড়ে, এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তো কাজেই এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো আমরা আজ জানলাম নামাজটা কি। নামাজটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট সংখ্যা, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর প্রার্থনা করা, দোয়া দুরূদ কোরআন পাঠের মাধ্যমে, যেটা সালাম তাকবীরে তাহরিমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়, যেখানে রয়েছে কিয়াম, রুকু, সিজদা, এইভাবে। তারপর बोलो इंशाल्लाह। हमने अभी जो बात किया है नमाज की तारीफ का बात बता, नमाज क्या चीज़ है। अगर कोई सवाल किया जाए नमाज क्या चीज़ है, अक्सर लोग जवाब नहीं दे सकेंगे। तो नमाज ऐसा एक इबादत है जिसमें हर किस्म मौजूद है। इसमें इंसान जब इबादत करता है तो इबादत का तकसीम है, 7 तकसीम है इबादत का। ज़बान के ज़रिए इंसान इबादत करता है, दिल के ज़रिए इंसान इबादत करता है, जिस्म के ज़रिए इंसान इबादत करता है, और खर्च करके इंसान इबादत करता है, और खर्च और दिल दोनों मिलाकर इंसान इबादत करता है। इसी तरह इंसान फ़िक्र से इबादत करता है। तो ये जो 7 तकसीम है, 7 नमाज में है, शामिल है नमाज में सब, हर, इसलिए नमाज की इतना अहमियत है। और ये हमने बयान किया कि ऐसा एक इबादत है कि जो तकबीर तहरीमा से शुरू होता है और सलाम के ज़रिए ख़त्म होता है, और जिसके अंदर क़ियाम है, रुकू है और सजदा है। तो ये ऐसा एक बहुत अहम इबादत है, अहम इंसान की ज़िंदगी में। कि इंसान इसमें ज़्यादा अपने ज़िंदगी के ज़्यादा वक्त मसरूफ़ करता है। इंसान के हर वक्त इसमें सोच रहता है कि सुबह उठकर ही उसको सोचना होता है कि फजर के नमाज की थोड़ी देर बाद आप काम में चले जाएंगे, उसी के बाद साथ साथ आपको आपके दिल में ये सोचा है कि कब ज़ोहर होगा, ज़ोहर का अज़ान हो रहा है, आप ज़ोहर के नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद आप थोड़े आराम करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद साथ साथ ही आपको फिर असर का वक़्त आ जाएगा, असर के लिए आप नमाज़ पढ़ेंगे। असर के बाद थोड़े वक़्त के अंदर ही सूरज डूब जाएगा, मगरिब की नमाज़, मगरिब के बाद फिर जल्द 1 घंटा ना गुजरते ही आपको इशा का नमाज़ पढ़ना पड़ता है। तो ये 5 वक़्त रोज़ाना आपको 5 दफ़ा अल्लाह के दरबार में हाज़िरी देना होता है। इतनी मसरूफ़ियत इबादत इंसान की ज़िंदगी में दूसरा कभी कोई नहीं। तो ये मसरूफ़ अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा मेरे ज़िक्र करता है कि नहीं, मेरे तरफ उसका ख्याल है कि नहीं। दिन में जितना भी काम हो, हर जब अज़ान हो जाएगा दुनिया के हर काम को छोड़कर आपको अल्लाह की तरफ तवज्जो होना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान अज़ान के बाद दुनिया के काम में मुब्तला रहता है तो वो मुनाफिक है। क्योंकि हर मुसलमान जब अल्लाह बुलाता, अल्लाह शहनशाह बादशाह, दुनिया का आखिरत का बादशाह, जब वो बुला रहा है आपको, अल्लाह अकबर हय्या अला सलाह, उसी वक़्त इंसान को चाहिए जवाब देना और दुनिया के हर काम को छोड़ देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह আমরা এখন
তারপর আমরা 2 নম্বরে যে কথাটা বলবো নামাজের গুরুত্ব। নামাজের গুরুত্ব এখানে অনেক গুরুত্ব আছে, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে খুব দ্রুত গতিতে বলবো। সর্বপ্রথম আমরা গুরুত্বের দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে 1 নম্বর হচ্ছে নামাজটা হচ্ছে মুসলিম দেশ হোক, মুসলমান গ্রাম হোক বা এলাকা হোক, তার জীবনযাত্রা হোক, সব ক্ষেত্রে নামাজটা মুসলমানদের একটা প্রতীক, একটা নিদর্শন, একটা সামাজিক নিদর্শন। অর্থাৎ আপনি একটা এলাকার মধ্যে গেলে মসজিদ দেখবেন, আজান দেখবেন, মিনার দেখবেন, মানুষ নামাজে যাচ্ছে আসতেছে যাইতেছে, তো বোঝা যাবে যে এই দেশটা মুসলমানের দেশ, অথবা এটা মুসলমানের দেশ, অথবা এটা এই গ্রামটা মুসলমানের গ্রাম। কিন্তু অন্য কোনো কাফের দেশে যদি যান, সেখানে দেখবেন না কোনো মসজিদ নাই, আজানের শব্দ শুনবেন না, আসা যাওয়া নাই, তাহলে বোঝা যাবে যে এটা একটা কাফেরদের দেশ। তো কাজেই নামাজটা একটা মানে সামাজিক বাহ্যিক একটা নিদর্শন। দেখবেন আপনি যে কোনো এলাকায়, যে মদিনার মধ্যে আপনি কতগুলো আজান আমরা শুনতেছি। ঢাকাকে বলা হয় যে মস্কো, মানে মসজিদের শহর, মসজিদের শহর। তাহলে এটা একটা বিশাল একটা নিদর্শন যে এটা মুসলমানের দেশ, 95% মুসলমান। ঢাকার অলিতে গলিতে মসজিদ মসজিদ, হাজার হাজার আজানের শব্দ আপনি শুনবেন। যেভাবে মদিনার মধ্যে প্রত্যেক অলিতে গলিতে মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ। এই মদিনার মতো মসজিদ আর পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ আছে, আপনারা এখানে আসছেন দেখবেন। তো কাজেই মুসলমানদের এটা একটা নিদর্শন যে এটা একটা প্রতীক বলা যায়, একটা চিহ্নিত করার যে এরা এই সমাজটা মুসলিম সমাজ, এই দেশটা মুসলিম দেশ, এই দেশটা একটা মুসলমানের গ্রাম, এটা চিনা যায়। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে নামাজটা ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। মানে আপনি যখন কলমা পড়বেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার পরে দ্বিতীয় কাজটাই হবে আপনার কি, মুসলমান হওয়ার পরের কাজটাই কি হবে, নামাজ। এটা নামাজ ইসলাম মুসলমানের দ্বিতীয় রুকন। 3 নম্বর হচ্ছে মুসলমানিত্বর একটা দলিল নামাজটা, যে এই লোকটা মুসলমান না কাফের। যে ব্যক্তি নামাজ ছিল, এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার জীবনের আপনি মুসলমান না কাফের এই নামাজের মাধ্যমে আপনি প্রমাণিত করবেন। এই জিনিসটা জানতে হবে আমাদের। 4 নম্বর হচ্ছে অন্যান্য সব ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য নামাজ শর্ত। মানে আপনি এখন নামাজ পড়েন না, উমরা করছেন, কবুল হবে? হবে না। আপনি নামাজ পড়েন না, রোজা রাখতেছেন, কবুল হবে না। আপনি নামাজি না, আপনি হজ করতেছেন, কবুল হবে না। কিন্তু নামাজের পরে সমস্ত ফরজ নফল সব ইবাদত কবুল হবে। কিন্তু নামাজি না, আপনি যত ইবাদত করেন সব ক্যান্সেল। এটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এটা অনেকে জানে না। অনেকে নামাজ পড়ে জুম্মার দিন, অনেকে নামাজ পড়ে বৎসরের নামাজ, ঈদের নামাজ, অনেকে পড়েই না। কাজে এই ধরনের নামাজির তাকে নামাজি বলা হবে না, সে বেনামাজি। কারণ নামাজ হলো একদিনে 5টা নামাজ পড়তে হয়, ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা। কিন্তু আপনি যদি ফজর না পড়েন, 4 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, 4 ওয়াক্ত নামাজ বাদ, ক্যান্সেল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা মুমিন বান্দার উপর দৈনন্দিন 5 বার নামাজ ফরজ করছেন। কয়বার? 17 রাকাত নামাজ ফরজ। তাহলে এই 5 বার আপনাকে আদায় করতে হবে। আপনি মনে চাইলেও মনে চাইলেও আপনি পড়লেন ফজর, আপনি পড়লেন না, ঘুমাই থাকলেন, আবার মনে চাইলে আসর পড়লেন। এইভাবে আপনার নামাজ কবুল হবে না। এটা হচ্ছে 5 নম্বর। 6 নম্বর হচ্ছে নামাজটা মানুষের জীবনে এমন একটা ইবাদত যে এটা ছাড়ার কোনো রাস্তা নাই। আপনি যখন থেকে বালেগ হইবেন তখন থেকে মরণ পর্যন্ত পড়তে হইব। এমন ব্যস্ততার একটা ইবাদত যেটা ছাড়ার কোনো রাস্তাই নাই। অনেকে বলে যে উমরি কাজা, অনেকে উমরি কাজা মানে নামাজ পড়তে পারেন না, এরকম কোনো সিস্টেমই নেই। নামাজ হচ্ছে আপনি সবসময় নামাজ পড়তে হবে। যদি দৈনন্দিন নামাজ ভুলে যান তো কাজা করতে হবে, কিন্তু আপনি 10-12 দিন পড়ছেন না পরে কাজা করবে, এরকম কোনো নিয়ম নেই। অনেকে 20 বছর নামাজ পড়ে না, 20 বছর মুসলমান ছিল না, যখন তওবা করবে নতুন করে সে নামাজ পড়া শুরু করবে। কিন্তু এই 20 বছরের কাজা, তো 20 বছর তো সে মুসলমানই ছিল না। যখন তওবা করবে তখন আলাতুল তাকে নামাজ পড়া শুরু করতে হবে। এই জন্য উমরি কাজা বলতে কিছু নাই, বাংলাদেশে বলে যে উমরি কাজা। বা অনেকে বলে যে মরার আগে 10 দিন নামাজ পড়তে পারে না। 10 দিন কেন নামাজ পড়তে পারে না? নামাজটা আপনি দাঁড়ায় পড়বেন, নাইলে বৈশা পড়বেন, বৈশা না পড়লে শুয়ে পড়বেন, শুয়ে না পড়লে ইশারা পড়বেন, ছাড়ার কোনো রাস্তাই নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বুদ্ধি কাজ করতেছে, আপনি ভালো মন্দ বুঝতে পারতেছেন, ততক্ষণ আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে। উজু করে পড়েন, উজু না করতে পারলে তায়াম্মুম করেন, তায়াম্মুম না করতে পারলে আপনি তায়াম্মুম ছাড়াই নামাজ পড়তে হবে। শর্তগুলো লাগবে না, নামাজের শর্তগুলো পারলে করবেন, কিন্তু শর্তগুলো পূরণ করার যদি আপনার অবকাশ না থাকে শর্ত ছাড়াই পড়তে হবে, ছাড়ার কোনো রাস্তাই নেই। অনেকে টুপি নাই নামাজ পড়ে না, বলে টুপি নাই নামাজ পড়ি না। টুপির লেগে আপনি নামাজ ছাড়েন না, টুপি তো না পড়লেও কোনো অসুবিধা না, টুপি ছাড়লেও আপনি কাফের হইবেন না। টুপি না জিন্দিগিতে মরণ পর্যন্ত টুপি না পড়ার কোনো অসুবিধা হয়, কিন্তু নামাজ ছাড়লে আপনি কাফের হয়ে যাবেন। তো টুপির লেগে নামাজ পড়তেছেন না,
মনে করেন এমন এক জায়গায় আপনি গিয়া পড়ছেন এবং আপনাকে কাফের দেশে আপনাকে বন্দি করে রাখলো, আপনাকে নিয়ে বন্দি করলো, হাত পাও শিকল দিয়ে বান্ধা রাখলো, আপনি কয়েদি, কাফের দেশের কোনো এক জেলখানা আপনি কয়েদি হয়েছেন, আপনি মুসলমান, এখন আপনাকে সে উজু করতেও দিতেছে না, আপনি কয়েদি বন্দি অবস্থা, এই অবস্থা নামাজ আপনি উজু করার তৌফিক দেন, আপনি উলঙ্গ মানে আপনি উলঙ্গ করে সে বান্ধা রাখছে, এই অবস্থায় উজু ছাড়াও আপনাকে নামাজ পড়তে হবে, ছাড়াছাড়ি নাই, নামাজ আপনাকে মরণ পর্যন্ত পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া আবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন, মৃত্যু আসা পর্যন্ত নামাজ পড়ো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি সাইয়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন ছিলেন, তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নামাজ পড়ছেন, মরণ পর্যন্ত। উনি বেহুশ হয়ে গেছেন, যেদিন মারা যাবেন ওই দিন 3-4 বার বেহুশ হয়ে গেছেন, গোসল করতেছেন, পানিতেছে বেহুশ, 7 বারের মতো বেহুশ হয়েছেন। এরপরে উনি বেহুশার পর আসার পরে বলেন আমাকে পানি দাও, উজু করবো, উজু করছেন, এরপরে ইশারা দিয়ে নামাজ পড়ছেন, মসজিদে নববীতে যাইতে পারেন নাই, উনি ওনার জায়গাতে বসে ইশারা দিয়ে নামাজ পড়ছেন, এত অসুস্থ হয়ে গেছেন। তো যিনি সাইয়্যিদুল আউয়ালিন, যার আগে পিছনে গুনাহ মাফ, তার জন্য যদি নামাজ না মাফ হয়, আর এখন অনেকে বলে যে মনে মনে নামাজ পড়ে অনেকে, বা পাগল হয়ে গেছে আর নামাজ লাগবে না, এই ধরনের চিন্তা না। নামাজ একটা এমন ইবাদত 7 বছর বয়স থেকে শুরু করতে হয়। বলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে একটা লোক তোমাদের সন্তানদেরকে 7 বছর বয়সে নামাজের আদেশ করো আর 10 বছরের জন্য নামাজের জন্য মারো, তাহলে আপনার নামাজটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ 7 বছর থেকে শুরু করতে হবে, বুঝলেন আর না বুঝলেন, আর 10 বছরে মার খেতেই হবে, কিন্তু অন্য কিছুর লেগে মারতে বলে নাই, পৃথিবীর কোনো কাজের লেগে। কিন্তু অথচ বাংলাদেশে মুসলমানরা এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য বাচ্চাদেরকে মারে, নামাজের লেগে কোনো খবরই নাই। 15 বছর 20 বছর পোলাপান নামাজ পড়তেছেন, আপনার শিক্ষাও দেয় নাই। তো এই বাচ্চারাই কি আমাদের তাদের ঘাড়ে পাড়ায় জাহান্নামে যাবে, যে আমাদেরকে দুনিয়ার সব কিছু শিখাইছো কিন্তু আমাদেরকে নামাজটা শিখাও নাই, তারা এই জন্য অনেক মহা বিপদে পড়বে। কাজেই এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে, এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারপর 7 নম্বর হচ্ছে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামাজের কথা প্রশ্ন করবেন। কিয়ামতের দিন ইবাদতের মধ্যে প্রশ্ন যেটা করা হবে, ইবাদত সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হবে, সর্বপ্রথম প্রশ্ন কিসের হবে? নামাজের। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগেও উম্মতকে ওসিয়ত করছেন, আসসালাতু ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম আসসালাহ, মৃত্যুর আগে উনি ওসিয়ত করে গেছেন নামাজের কথা। তো কাজেই আমরা 3 নম্বর 7টা গুরুত্ব জানলাম, কিন্তু গুরুত্ব অনেকগুলো আছে, আমরা খুব দ্রুত গতিতে বলবো গুরুত্বগুলো জানার জন্য। কিন্তু এখন আমি 7টা, 1 নম্বর আমরা বললাম যে নামাজটা মানুষের জীবনে একটা, মুসলমানদের জন্য একটা প্রতীক। 2 নম্বর হচ্ছে নামাজটা হচ্ছে ইসলামের 5টা স্তম্ভের 2য় স্তম্ভ। 3 নম্বর হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির মুসলমানিত্বের প্রমাণ। 4 নম্বর হচ্ছে অন্যান্য আমল কবুল হওয়ার জন্য একটা শর্ত। 5 নম্বর হচ্ছে 7 বছর বয়স থেকে নামাজ পড়তে শুরু করতে হয়। 7 নম্বর হচ্ছে নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার কাজ এটা। 8 নম্বর হচ্ছে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে, কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। তাহলে এইভাবে অনেক নামাজের গুরুত্ব অনেকগুলো রয়েছে, আমরা পরে আমরা শেষের দিকে এগুলো বলবো। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। বেশি ডবল যদি উর্দুতেই বলি, বাংলা তো বুঝবেন আপনারা, উর্দু বললে বুঝবেন, তাহলে উর্দুতেই বলি আমি। এখন কালাম বিল উর্দু। বাংলাদেশে উর্দু বুঝেন কিনা এখন যারা আছেন? হ্যাঁ, बैठे आपको समझ आता है बांग्ला? बहुत अच्छे से हिंदी चला गया। हिंदी कैसे बांग्ला से?
অনেক মাছ জিজ্ঞেস সবাই সামনে চেপে যান, সামনে আসে মানে একটু সামনে আসেন, সবাই সামনে আসেন, পুরোটা পুরো করেন, সবাই সামনে আসেন। ফাঁকা ফাঁকা বসে রয়েছে, সবাই সামনে চেপে যান। এই দেয়ালে যারা ডেলান দিয়ে রাখছে তারা সামনে এসে পড়েন। সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আমরা নামাজের ফজিলত সম্পর্কে বলবো। নামাজের ফজিলত, আমরা নামাজের গুরুত্ব বললাম। আপনারা কিন্তু নোট করে রাখেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমরা 7টা গুরুত্ব উল্লেখ করলাম, এখন আমরা 7টা ফজিলত, অনেক ফজিলত রয়েছে, কিন্তু 7টা আমরা বেশি, কারণ 7টার বেশি আমরা হয়তো আয়ত্ত করতে পারবো না, সবগুলো 7টা করে বলবো আমরা। এখন 7টা ফজিলত বলবো। কয়টা ফজিলত? মনোযোগ দিয়ে শোনেন, দরকার হলে লিখে রাখেন, একদম মুখস্থ করেন। আর যেগুলো আমরা বলতেছি সবগুলোই কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণিত। আমরা জমা করে আপনাদের জন্য একদম মানে সারাংশ দিতেছি, একদম রেডি করে। খালি মনে রাখবেন, মরণ পর্যন্ত মনে রাখবেন, অন্যকে বলবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমরা এখন 7টা ফজিলত উল্লেখ করবো। কয়টা ফজিলত? 1 নম্বর ফজিলত হচ্ছে নামাজটা এমন একটা ইবাদত যেটা এক নামাজি বান্দাকে অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। মনে রাখবেন এটা, এটা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, সূরা আনকাবুতের 45 নম্বর আয়াত। নামাজটা অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে কি করে? কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে অনেক মানুষ তো নামাজ পড়ে আবার খারাপ কাজও করে। এটার উত্তর হচ্ছে যে তার নামাজটা কবুল হচ্ছে না, আদায় হচ্ছে, কিন্তু সত্যিকার ভাবে যে নামাজের পিছনে যে তার বেনিফিট সেটা পাইতেছে না। কারণ কি? সে সেইভাবে রসুল বলছেন সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, খুশু খুদুর সাথে এমনভাবে আদায় করো যে এটা নাকি খাঁটি নামাজ। ওই খাঁটি নামাজ যে আদায় করবে, এই নামাজটা তাকে সকল ধরনের অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখবে। এখন যে নামাজ পড়তেছে খারাপ কাজ করতেছে, মানে একটা মানে বাহ্যিক মানে একটা দেখানো বা কোনো রকম আদায় করতেছে, এইভাবে নামাজ আদায় করতেছে। তাহলে 1 নম্বর হচ্ছে নামাজ মানুষকে খারাপ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে, এটা 1 নম্বর ফজিলত। 2 নম্বর ফজিলত হচ্ছে যে ব্যক্তি নামাজি তার রিজিকের ব্যবস্থার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়ে নিয়েছে। মানে নামাজি ব্যক্তির কোনো অভাব অনটন হবে না, এটা আল্লাহর কথা। কার কথা? আপনি পাক্কা নামাজি হন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করছে যে তোমরা নামাজ পড়ো। লা নাসআলুকা রিজকা ওয়া'মুর আহলাকা বিস-সালাতি ওয়াসতাবির আলাইহা লা নাসআলুকা রিজকা। তুমি নামাজ পড়ো, পরিবারকে নামাজ পড়তে বলো, তোমার কাছে আমি রিজিক চাই না। রিজিক তো আমি, রিজিক দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। কে? আল্লাহ। কিন্তু যে খাঁটি নামাজ পড়ে, খাঁটি ভাবে নামাজ আদায় করলে আপনার রিজিকের কোনো চিন্তা হবে না, কারণ আল্লাহ রাজ্জাক, ওয়া মা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা। পৃথিবী এমন কোন বিচরণ করে এমন কোন প্রাণী, সেটা মানুষ হোক, সেটা জিন হোক, যে কোনো জন্তু, সবার রিজিকের মালিক কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এই বিশ্বাসটা নাই আমাদের। যে সন্দেহ সংশয় থাকার কারণে আমরা নামাজের সময় অনেকে কাজ করে, নামাজ বাদ দিয়ে সে কাজ করতেছে, অথচ যে সে যদি নামাজ পড়তো তার দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। যে 2 নম্বর গুরুত্ব হচ্ছে নামাজি ব্যক্তির যে রিজিকের সংকীর্ণতা দূর করে দেয়। নামাজ ব্যক্তিকে রিজিকের সংকীর্ণতা কি করে দেয়? দূর করে দেয়। 3 নম্বর হচ্ছে নামাজি ব্যক্তির জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস বুকিং। জান্নাতুল ফিরদাউস সবচেয়ে বড় জান্নাত, যেটা নাকি একদম আরশের নিচে, মানে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সম্মানজনক এবং সবচেয়ে ফার্স্ট ক্লাস জান্নাত, যেটা উপরে কোনো জান্নাত নাই। এই জন্য রাসূলুল্লাহ বলছে যে তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবা, বড় জিনিসটা চাইবা। কি চাইবা? রাসূলুল্লাহ বলছে যখন আল্লাহর কাছে চাইবা জান্নাতুল ফিরদাউস। কোন জান্নাত? জান্নাতুল ফিরদাউস। কারণ জান্নাতুল ফিরদাউসটা এমন একটা জান্নাত যেটা নাকি একদম আল্লাহর আরশের একদম নিচে, মানে এই জান্নাতুল ফিরদাউস ছাদ হচ্ছে আল্লাহর আরশ। আর এই জান্নাত থেকে 4টা নদী প্রবাহিত। কয়টা নদী? 4টা। আর এই নদীগুলো সমস্ত জান্নাতে বিচরণ করছে। জান্নাত মধুর নদী, দুধের নদী, ঠিক আছে, মিষ্টি পানির নদী, মদের নদী। এই নদীগুলো কোথা থেকে আসছে? জান্নাতুল ফিরদাউস। তাহলে যে ব্যক্তি, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াল্লাযীনা আলা সালাওয়াতিহিম ইউহাফিযুন উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাযীনা ইয়ারিসুনাল ফিরদাউসা হুম ফিহা খালিদুন। যারা নামাজ হেফাজত করে। 4 নম্বর হচ্ছে ফজিলত, যেটা আমরা বলি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের
প্রতিষ্ঠিত করে। নামাজটা এমন একটা ইবাদত, নামাজি ব্যক্তি 5 বার আল্লাহর সাথে যোগাযোগ হয়। আল্লাহর সাথে কয়বার যোগাযোগ হয়? 5 বার যোগাযোগ। 24434। হ্যাঁ, এটা কি বললাম? যোগাযোগের নম্বর 24434। কে বলতে পারবেন? হ্যাঁ, 24434। ফজরের 2 রাকাত নামাজ, জোহরের 4 রাকাত, আসরের 4 রাকাত, 4444। মাগরিব 3 রাকাত আর ইশা का 4 রাকাত। 24434। এইটা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ। যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, আল্লাহর সাথে যোগাযোগ নাই। আল্লাহর সাথে কি? আপনারা নামাজ পড়েন, নামাজ যখন দাঁড়াবেন আপনি বলবো আপনি কোথায়, কোন দিকে দাঁড়াইছেন, কার সামনে দাঁড়াইছেন? কার সামনে? নামাজ যখন রুকু দেন, আমরা যদি প্রশ্ন করি কাকে রুকু দিচ্ছেন? নামাজে যখন সজদায় থাকেন কারে সজদা দিচ্ছেন? হাদিস শরীফ আছে নামাজে সজদার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর একদম নিকটে হয়ে যাবেন। আল্লাহর একদম, নামাজটাই মানে ইবাদত, কোনো শিরকের কোনো নাম গন্ধ নাই। আপনি নামাজ আল্লাহু আকবার করেন, আল্লাহ মহান, তারপরে আপনি সূরা ফাতিহা পড়লেন, দুরূদ পড়লেন, পৃথিবীর সাথে কোনো কানেকশন নাই। তাকবীরে তাহরিমা মানে আপনি হারাম করে দিলেন, পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ একদম ছিন্ন। যোগাযোগ কি একদম ছিন্ন, পৃথিবীর সাথে আর কোনো যোগাযোগ নাই সালাম ফিরানো পর্যন্ত। এই সালাম, এই নামাজের মধ্যে আপনি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। কার সাথে? তাহলে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যেটা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়। 6 নম্বর হচ্ছে নামাজটা হচ্ছে সালাত। নামাজ গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফারা। সব গুনাহ কাজে কি কাফারা। ফজর নামাজ পড়ছেন, জোহর পর্যন্ত আপনার মধ্যে যে গুনাহগুলো করবেন মাফ হয়ে যাবে। আবার জোহর থেকে আসরের মধ্যে যেই সমস্ত ভুল ত্রুটি করবেন সেগুলো কি হয়ে যাবে? মাফ হয়ে যাবে। এবার 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লে 5 বার। হাদিস শরীফে আসছে যে একটা লোক যদি তার বাসার পাশে যদি একটা পুষ্কুনি থাকে, পুষ্কুনি যদি 5 বার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে যেরকম কোনো ময়লা থাকে না। এভাবে 5 ওয়াক্ত নামাজ যে পড়ে তার শরীরে তার গুনাহ কোনো গুনাহই তার থাকে না। তাহলে এই গুনাহ মাফের একটা অনেক বড় উপায়। 6 নম্বর হচ্ছে নামাজটা সর্বোত্তম ইবাদত, সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। 7 নম্বর হচ্ছে নামাজিরা আল্লাহর দিদার লাভ করবে। নামাজিরা কি করবে? আল্লাহর 7টা গুরুত্ব বললাম, 7টা গুরুত্ব মনে রাখবেন। 7টা গুরুত্ব। কটা গুরুত্ব? আবার বলি, নামাজ খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, নামাজে রিজিকের অভাব দূর করে। 3 নম্বর হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে জান্নাতুল ফিরদাউস পাওয়া যাবে। 4 নম্বর হচ্ছে নামাজের সাথে সম্পর্ক রাখলে আমরা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবেন। 5 নম্বর হচ্ছে নামাজ সমস্ত গুনার কাফারা, সমস্ত গুনার কাফারা। 6 নম্বর হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত, সবচেয়ে। 7 নম্বর হচ্ছে আল্লাহর দিদার লাভ করবে। একটা দলিল আপনাদের সামনে পেশ করি। আন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ونظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তারা বলতেছে আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসেছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু বললেন যে এই যে যখন পূর্ণিমার চাঁদ, 14 তারিখের পূর্ণিমার চাঁদরা উদিত ছিল রাত্রে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন যে এই যে চাঁদটাকে যেভাবে তোমরা স্পষ্টভাবে কোনো অসুবিধা ছাড়া দেখতেছো, তোমরা কিন্তু কিয়ামতের দিনে এইভাবে আল্লাহকে দেখবা। কিন্তু একটা শর্ত লাগাই দিয়েছে যে এইভাবে দেখতে হইলে কিন্তু তোমরা নামাজ, পাক্কা নামাজ হইতে হবে, এবং বিশেষ করে ফজর এবং আসরের নামাজ। বিশেষ করে কি ফজর এবং আসরের নামাজের জন্য তো কোনোদিন তোমাদের না ছুটে, জামাতের সাথে যেন আদায় করা যায়। এই জন্য রাসূল বলছে যে বেশি করে তোমরা নামাজে হেফাজত করো এবং এইভাবে তোমরা দেখতে পারবে। তখন এই আয়াতটা তিলাওয়াত করলেন, ওয়াসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ক্বাবলা তুলুইশ শামসি ওয়া ক্বাবলা গুরুবিহা, সূরা তাহা 130 নম্বর আয়াত, এবং এটা বুখারীর 552 নম্বর হাদিস। অর্থাৎ তোমরা সূর্য ডুবার আগে নামাজ পড়ো, সেটা আসরের নামাজ, এবং সূর্য ওঠার আগে নামাজ পড়ো, সেটা কি ফজরের নামাজ। এখন আমরা প্রশ্ন করবো, হয়তো আপনি মনে রাখবেন যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামাজ কোনটা, কখন পড়তে হয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটা মনে রাখবেন। এখন আসেন আমরা নামাজের রহস্য সম্পর্কে বলবো, নামাজের পিছনে কি রহস্য রয়েছে।
অনেক রহস্য, 7টা রহস্য। রহস্য জানলে এটা আরো জিনিসটা আমাদের আরো ক্লিয়ার বুঝতে পারবো আমাদের পিছনে কি রহস্য রয়েছে। 1 নম্বর রহস্য হচ্ছে, অনেক রহস্য আছে, নামাজের আসল রহস্য কি, পড়ার রহস্য কি? আসল রহস্য হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রিয় কাজ যেটা, সেটা আল্লাহর জিকির। সেটা কি? আর এই আল্লাহকে স্মরণ রাখা, এই স্মরণ রাখার একটা মাধ্যম হচ্ছে নামাজ। এই রহস্য। যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তার অন্তরে সবসময় মনে থাকে, সবসময়। কারণ ফজর নামাজ রাত্রে ঘুমানোর সময় সে চিন্তা করে যে কখন ফজর হবে, আল্লাহ তারা ডাকবে, আমি আল্লাহর সামনে হাজিরি দিব। ফজরের পর আবার সে চিন্তা করে জোহর কখন হবে, জোহরের সময় আবার চিন্তা করে আসর কখন হবে, আসরের পর আবার এই যে সে চ্যানেল বাই চ্যানেল, মানে একটা তার সম্পৃক্ত রয়েছে তার জিকির, আল্লাহর অন্তর তার। এবং প্রত্যেকটা কাজ করার আগে সে চিন্তা করে যে আপনি আপনার মিথ্যা কথা বলতেছেন, তখন জোহরের সময় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো, কিভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো, কিভাবে সজ্জা দেবো, আপনার একটা জবাবদিহিতার একটা প্রশ্ন থাকে। মানে প্রত্যেকটা নামাজ আপনাকে স্মরণ করা যায়, তখন আপনি পাপ কাজ থেকেও বিরত থাকবেন। কারণ আপনি প্রত্যেক টাইম টু টাইম আল্লাহর সামনে হাজিরি দিতে আসেন, তখন আপনার একটা ভয় থাকবে। এই যে আল্লাহর স্মরণটা থাকে, এটা এত গুরুত্বপূর্ণ রহস্য যে এই নামাজের মাধ্যমে আপনি এই যে আল্লাহর জিকির নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আর জিকিরটা হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়, ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার, ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আল্লাহর জিকির। সবচেয়ে ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার, মানে জিকিরের থেকে বড় জিনিস। আর সবচেয়ে বড় জিকির হচ্ছে নামাজ। সবচেয়ে বড় জিকির কি? নামাজ। এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এটা রহস্য নামাজের। যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না সে জিকিরের মজা বোঝে না। কারণ নামাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাহাবারা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় থাকতেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজের মধ্যে দাঁড়াইছে, তার যুদ্ধের একটা তীর তার শরীরের মধ্যে বেঁধেছে, এই তীরটা খুলতে পারতেছে না। তখন বলছে যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন খুলন যাবে। আলী রাদিয়াল্লাহু যখন নামাজে দাঁড়াবেন তখন 3-4 জন মিলে একটা গুস্তু টুস্তু সিরা বাইর করছে, টেরো পায় নাই। এত ব্যস্ত ছিল যে আল্লাহর সামনে যে তার দুনিয়ার কোনো চিন্তা, শরীরের মধ্যে কি এটাও তার খবর নাই। মানুষজন অনেক ব্যস্ত হয়ে থাকে, চোখের সামনে দিয়ে কি যাইতেছে আপনি টেরো পাবেন। কিন্তু আপনি যখন ব্যস্ত না হবেন, আপনি যখন নাকি গাফেল থাকবেন, তখন আপনার কোনো গভীরভাবে আদায় করতে পারবেন না। তো কাজেই এই রহস্যটা আমাদের জানতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে নামাজের মধ্যে এটা আল্লাহর সাথে কথা বলা একটা রহস্য। কথা আপনি নামাজের মধ্যে তিলাওয়াত করতেছেন, আপনি যখন বলবেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাহ বলবে বান্দা আমার প্রশংসা করছে, বান্দা আমার। প্রত্যেকটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ উত্তর দিচ্ছে, তা এটা আল্লাহর সাথে কথা বলা, এটা একটা নামাজের মধ্যে রহস্য। 3 নম্বর রহস্য হচ্ছে আপনি আল্লাহর সামনে একটা ভক্তি, মানে আপনি দাঁড়ায় একটা শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতেছেন, শারীরিক শ্রদ্ধা ভক্তি। ভক্তিটা ইবাদত। এই ভক্তিটা যে দাঁড়ানোটা একটা সিস্টেম আছে। আপনি যে কোনো মানুষের সামনে দাঁড়াবেন, এটার কোনো আলাদা পদ্ধতি নাই। কিন্তু নামাজের মধ্যে দাঁড়াইতে হলে সেখানে আপনার হাত ভাইয়া নিচের দিকে চেহারা থাকবে, ডানে বামে আকাশে কোথাও তাকাইতে পারবেন না। তো এই যে একটা ভক্তি, আল্লাহর সামনে আপনি কতটুকু নিজেকে বিলীন করতে পারেন, কতটুকু ভক্তি আপনি আল্লাহকে দিতে পারেন, এই রহস্যটা আপনাকে জানতে হবে। এটা আমাদের পিছনে রহস্য রয়েছে যে বান্দা আল্লাহর জন্য কত নিচে নামতে পারে, কত সে আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে আপনি 4 নম্বর রহস্য হচ্ছে রুকু করা। রুকু করাটা এমন একটা ইবাদত যে আপনি আপনার শরীরের, আপনার সবচেয়ে শরীরের যে উত্তম অঙ্গটা আছে, চেহারা, মাথা, আপনার বুক, সবটা একদম অবনমিত করে নামায় ফেলতেছেন, নামায় আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়তেছেন। এই ঝুঁকানোটা কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারোর সামনে ঝুঁকা জায়েজ নাই। দেখবেন যে জাপানিরা বা বৌদ্ধরা বা অন্যরা এমনি করে মাথা ঝুঁকায় সালাম করে। আবার অনেক মুসলমানরা শিখে ফেলেছে, অনেক ভক্তি করতে গিয়ে পীরের সামনে ঝুঁকে পড়ে। পীরের সামনে কি মানুষের সামনে ঝুঁকাটা হারাম। এই জন্য ওই যে বাংলাদেশে যে কদম বুসি করে, যে মা বাবার সালাম দেয়, এটাও ইসলামে জায়েজ না। কারণ এটা হিন্দুদের থেকে আসছে। কোথার থেকে আসছে? হিন্দুদের থেকে আসছে। সে জন্মকে সালাম করতে যায়, পাও যে মাথা নিচু হয় কিনা, শরীরটা পুরোটা নিচু হয়ে যায়। কিন্তু আপনি সম্মান যেটা ইসলামে আছে সেটা হচ্ছে যে মুরব্বীদেরকে, উলামাদেরকে কপালে চুমা দিবেন। কোথায় চুমা দিবেন? কারণ এই জায়গাটা সে আল্লাহর জন্য সিজদা করে, এই জন্য আপনি এই জায়গার মধ্যে সম্মান করবেন, কপালে চুমা দিবেন। তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে আপনি যখন সিজদা করতেছেন, এটা আরো মারাত্মক। সিজদা করাটা তো একটা আপনার নাক, চেহারাটা আপনার সবচেয়ে সম্মানিত যে চেহারাটা, এটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেছেন। এটা আপনি আল্লাহর তখন এই যে আকৃতিটা, সিজদার আকৃতি, 7টা অঙ্গে সিজদা করতে হয়। 2টা হাত, চেহারা, 2 হাঁটু এবং 2 পা এবং এই চেহারা, এই 7টা অঙ্গ মিলে আপনি মাটির মধ্যে আপনি মিশাই দিতেছেন। আপনি আল্লাহর সামনে একদম নিজেকে একদম বিলীন করে দিতেছেন যে আমি কিছুই না, আমার কোনো গুরুত্ব নাই, তুমি মহান, 7 আসমানের মালিক, জান্নাতের মালিক, জাহান্নামের, তুমি আমার মালিক, তোমার জন্য আমার জীবন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমার জীবন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার প্রত্যেকটা জিনিস উৎসর্গ কার জন্য? আল্লাহর জন্য।
এই সজদার মধ্যে আপনি, এই জন্য হাদিস শরীফে আসে যে সজদার মধ্যে তোমরা থাকলে আল্লাহর কাছে চাও, তখন তুমি বান্দা সজদার মধ্যে আল্লাহর অতি নিকটে থাকে, আর তখন আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে। তার দোয়া কি করে? এই জন্য নিয়ম হচ্ছে সজদার মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। এটা একটা রহস্য, আমরা অনেকেই জানি না। 6 নম্বর হচ্ছে ভালোবাসা। নামাজের আপনি যদি আল্লাহর যত বেশি ভালোবাসা আপনার অন্তরে থাকবে, তত বেশি আপনি নামাজ পড়বেন, তত বেশি আপনি নামাজটা মনোযোগ দিতে পারবেন। আল্লাহর ভালোবাসাটা প্রকাশ পায় এই নামাজের পিছনে। এই রহস্যটা অনেকেই জানে না যে বান্দার ভালোবাসার, যে সত্যিকারভাবে সে আল্লাহকে ভালোবাসে কিনা। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে ভালোবাসে, সে 5 ওয়াক্ত নামাজ একটা খুশুর সাথে আদায় করবে, এবং এই নামাজের কারণে সে ভুল কাজ করবে না, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। এই রহস্যটা আমাদের জানতে হবে। 7 নম্বর হচ্ছে নামাজ এর পিছনে যে রহস্যটা রয়েছে, নামাজ না পড়লে ভয় একটা অন্তরে থাকতে হবে। এই রহস্যটা আল্লাহর ভয়, যার ভিতরে সত্যিকারভাবে আল্লাহর ভয় আছে, সে নামাজ ছাড়বে না। কারণ নামাজ না পড়লে আপনাকে কি করবে? আল্লাহ কি করবে? শাস্তি দিবে, এবং আপনি নামাজ বেনামাজ যখন কাফের হয়ে যাবেন। এই ভয়টা সৃষ্টি করা নামাজের। একটু সামনের দিকে আসবেন সবাই, জায়গা হচ্ছে না, একটু সামনে একটু আসেন, যারা পিছনে জায়গা জানা পায় সামনের দিকে আসেন একটু। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একটু সামনে আসেন। হ্যাঁ চলে না, তাহলে নামাজটা এত গুরুত্বপূর্ণ। এটার পিছনে এই ভয়, আল্লাহর ভয় আছে কিনা প্রমাণিত। একটা লোক যে সে আল্লাহকে ভয় করে কিনা, নামাজি ব্যক্তি এখন নামাজ পড়ে না, সে অনেক ভালো লোক মনে করে মানুষ। নামাজ পড়ে না, সে অনেক ভালো লোক, অনেক মর্যাদার লোক, কখনো না। সে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত, সে আল্লাহকে ভয় করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে অবশ্যই নামাজ পড়তে হবে। কি করতে হবে? নামাজের পিছনে এই রহস্যটা রয়েছে। 8 নম্বর রহস্য, সেটা হচ্ছে নামাজ পড়লে আপনি নামাজ পড়ার পর আপনি আল্লাহর কাছে আশা করতে পারেন। নামাজি হওয়ার পর আপনি আল্লাহর কাছে আশা করেন, আল্লাহর রহমতের আশা করেন, আল্লাহর মাগফিরাতের আশা করেন, আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার আশা করেন, জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারেন, আপনি জান্নাত পাওয়ার আশা করতে পারেন, আপনি জান্নাতে প্রবেশ করার আশা করতে পারেন, এবং আপনি আল্লাহর দিদারের আশা করতে পারেন। এই সবগুলো আশা আপনি করতে পারেন যখন আপনি নামাজ পড়বেন। যখন আপনি, কিন্তু আপনি নামাজ পড়বেন না, নামাজ না পড়ে বলবেন যে আল্লাহ গফুরুর রহিম, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে। এটা মিথ্যা দাবি। এটা কি? ভুল দাবি, মিথ্যা দাবি, এটা ভুল। এই রহস্যটা জানতে হবে। তাহলে আশা কখন করবেন? আপনি আশা করবেন, মনে করেন আপনি এখন একটা লোকে দোয়া করতেছে, আল্লাহ আমাকে বাচ্চা দাও, বিয়েই করছে না। একটা লোকে বিয়ে করে নাই, দোয়া করতেছে আল্লাহ কাছে, বাচ্চা পাইব? কেন পাইব না? লাইনে তো আইসে না, লাইনেও আগে লাইনে আসতে হইব। আপনি বাচ্চা বিয়ে করেন, দোয়া করেন, আশা আসে, তখন আশা করতে পারেন যে আমি যখন বিয়ে করছি, বউ আছে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কাছে তখন আশা করেন আল্লাহ আমাকে বাচ্চা দাও না, এক বাচ্চা আল্লাহ দিব ইনশাআল্লাহ। এটা তো বুঝছেন। তো নামাজের বেলা বুঝে না কেন মানুষ? নামাজের বেলা তখনকার নামাজ ছাড়াই আল্লাহ রহমত করবো, নামাজ ছাড়া কোনো রহমত নাই। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই নামাজটা এমন যে সে মরণ পর্যন্ত আপনাকে পড়ে যেতে হবে, ছাড়াছাড়ি কোনো রাস্তা নাই। এত গুরুত্বপূর্ণ, এই রহস্যটা আপনাকে জানতে হবে। 9 নম্বর রহস্য হচ্ছে নামাজটা আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন করার একটা ইবাদত। সম্মান প্রদর্শন করা, আপনি আল্লাহকে সম্মান করেন না করেন, এই যে নামাজ যখন দাঁড়ান, রুকু দেন, সিজদা করেন, আপনি দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাহলে এই রহস্যটা জানতে হবে যে আমি আল্লাহকে আল্লাহর সম্মান আমার কাছে আছে কিনা। এই সম্মানটা প্রকাশ পাবে নামাজির মাধ্যমে। যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, তার মধ্যে আল্লাহর কোনো সম্মান নাই, তার মধ্যে আল্লাহর কোনো সম্মান নাই। 10 নম্বর হচ্ছে নামাজটা হচ্ছে চক্ষুর শীতলতা, চক্ষুকে ঠান্ডা করে। মানে মানুষ যখন একটা কোনো জিনিসকে ভালোবাসে, যখন দেখলে তার অনেক আনন্দ লাগে, অনেক আনন্দ, সে তখন অনেক শান্তি পায়, অনেক শান্তি পায়। এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলতেন যে নামাজটা আমার চক্ষু শীতলতা করে। আপনি এমন মুমিন বান্দা হইতে হবে যে নামাজের প্রতি আপনার একটা গভীর ভালোবাসা, আপনার একটা সুখ ও শান্তি থাকতে হবে। কিন্তু নামাজ যদি আপনি অনেক কষ্ট করে মনে করেন, যেটা অনেক কষ্ট, কেন নামাজ পড়তে হয়, আপনি একটা নিজের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে নামাজ পড়লেন, এই নামাজ কবুলও হবে না, এই নামাজে কোনো ফায়দা হবে না। নামাজের প্রতি আপনার একটা আগ্রহ থাকতে হবে,
সে আগ্রহ এমন আগ্রহ থাকতে হবে যে আপনি অনেক ভালোবাসতে হবে, যে নামাজ ছাড়া, নামাজ একদিন সাহাবায়ে কেরামরা যদি তাদের হাদিস শরীফে আসে যে তাদের যদি এই তকবীরে উলা ছুটে যেত, তকবীরে উলা ছুটে গেলে তারা অনেক কষ্ট পাইতেন এবং তারা এই জন্য 3 দিন পর্যন্ত 4 দিন পর্যন্ত অনেক বেশি নফল ইবাদত, অনেক বেশি সাদকা দান খেরাত করতেন। আর যদি তাদের নামাজ জমাতে কাজা হয়ে যেত তারা 10-15 দিন কাঁদতেন খালি আল্লাহর কাছে, কান্নাকাটি করতেন, এত দুঃখ কষ্ট পেতেন। আর আমাদের তো আমাদের কোনো খবর নাই, কত নামাজ যে আমাদের ছুটে যাইতেছে, আমাদের কোনো চিন্তাই নেই। দেখা যাচ্ছে আমরা মুখে মুখে মুসলমান, মানে মুসলমান তো এসে কলমা পড়ছি আর কি, চিন্তা কি, এটা ভুল ধারণা। এখন আসে নামাজ ত্যাগকারীর বিধান। নামাজ যে পড়ে না দুনিয়াতে তার কি ইসলামী কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী তার কি বিচার, আর পরকালে তার কি বিচার। তো নামাজ যে পড়ে না, কারণ এই বিচারগুলো তো এখানে ইসলামিক স্টেট কায়েম হইলে তখন এই বিচারটা সরকার করবে। কিন্তু যেহেতু এখন সারা বিশ্বের মধ্যে হাদিস শরীফে আছে যে এই ইসলামী সরকার এটা হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিয়ামতের আগে দিয়ে। কারণ বর্তমান বিশ্বে মুসলমান স্টেট আছে প্রায় 73টা দেশ আছে, কিন্তু কোনো দেশের মধ্যেই ইসলামী হুকুমত কায়েম নাই, ইসলামী আইন। তো ইসলামী আইন থাকলে তখন এই বিচারগুলা করতে হবে, তখন ইসলামী হুকুম থাকলে কেউ বেনামাজি থাকতে পারে না। তো এটা আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে হুকুমত না থাকুক, আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন, আপনি বুঝবেন, প্রকৃত মুমিন হবেন, আপনি কারোর জন্য নামাজ পড়বেন না। কারোর জন্য নামাজ পড়বেন? কিন্তু বিচার করার ক্ষেত্রে 10টা বিচার দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন হাদিসে যে এটা নির্ধারণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে না তার জন্য এই বিচারগুলো করতে হবে। কি কি বিচার? 10টা বিচার। 1 নম্বর হচ্ছে তার অভিভাবকত্ব থাকবে না, অভিভাবক, সে তার ছেলে বউ সন্তানদের অভিভাবক হইতে পারবে না, তার অভিভাবকত্ব কর্তৃত্ব ক্যান্সেল। মানে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার অভিভাবক বাবা লাগে, তখন এই আপনার বাবা আপনার কর্তৃত্ব থাকবে না, কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। এটা হলো সরকারি আইন। 2 নম্বর হচ্ছে ওয়ারেস হবে না, ওয়ারেস পাবে না। অর্থাৎ বাপ মুসলমান, ছেলেও মুসলমান, কিন্তু ছেলে নামাজ পড়ে না, বাপ মরে গেছে, এই নামাজ না পড়ার কারণে সরকারিভাবে এই বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবে না। ঠিক তেমনিভাবে যদি ছেলে মারা যায়, ছেলের সম্পত্তি যদি বাপ বেনামাজি হয়ে পাবে না। তাহলে ওয়ারেস থেকে, সম্পত্তির থেকে, বাপ দাদার ভিটামাটির সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। সেটা কিন্তু এখন তো বর্তমানে এটা নাই, বাপ পড়ে না, ছেলে সম্পত্তি পাইতেছে, কোনো সময় ছেলে পড়ে না, বউও পড়ে না, অথচ তারা সংসার করতেছে না জানার কারণে। 3 নম্বর হচ্ছে মুসলিম নারী বিয়ে করবে না। মানে একটা পুরুষ যদি কাফের হয়, বেনামাজি হয়, তাকে বেনামাজি আপনি তার মেয়ে তাকে বিয়ে দেওয়া জায়েজ নাই। এই জন্য যদি মুসলমান পরিবার হয়, কেউ যদি আপনাকে প্রস্তাব দেয়, প্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে এই পাত্রটা নামাজি কিনা। পাত্রটা নামাজি হইলে বিয়ে দাও, নামাজি নাই বিয়ে হবে না। তো আপনি বেনামাজির কাছে নিজের মেয়েরা দিবেন, এটা তো জায়েজ নাই। এটা হচ্ছে দুনিয়ার বিচার। কিন্তু না জানার কারণে মানুষ বেনামাজি, পয়সা থাকলে দিয়ে দেয়, নামাজ পড়ুক আর না পড়ুক, টাকা পয়সা আছে দিয়ে দিতেছে, এটা ভুল। 5 নম্বর হচ্ছে বেনামাজির জবাই করা হারাম। বেনামাজি ব্যক্তি মুরগি জবা করলে, গরু জবা করলে, খাসি জবা করলে এটা খাওয়া যাবে না। এখন তো আমরা কোনো খবর নাই কত বেনামাজি জবা করতেছে, আপনারা খেতে, তাহলে হারাম খাওয়া হইতেছে। হারাম খাই আমাদের নামাজ কতটুকু বলবো, আমরা দিন ইসলাম শিখতেছি না। তাহলে এটা দুনিয়ার বিচার, যে ব্যক্তি বেনামাজি তার জবাই নিষেধ, যার জবাই করা হারাম। 5 নম্বর হচ্ছে বেনামাজি ব্যক্তির জন্য মক্কা মদিনা প্রবেশ নিষেধ। মক্কা মদিনা নিষেধ, এই জন্য লেখা আছে এখানে, নিশান রাখছে, দেখবেন সাইনবোর্ড আছে কিনা, দেখছেন কিনা, যে মুসলমানদের ঢোকা, কাফেরদের ঢোকা নিষেধ। হ্যাঁ। 6 নম্বর হচ্ছে বেনামাজি ব্যক্তির নাম জানাজা পড়া যাবে না, জানাজা পড়া যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশে বেনামাজি সারা জীবন পড়ছেও না, অনেক বড় মেম্বার, চেয়ারম্যান নামাজ পড়তেছে ডাক্তার, কোনো খবরই নাই। যদি আজকে সমাজের মধ্যে এই প্রথা থাকতো যে বেনামাজির নামাজ জানাজা হবে না, তাহলে সবাই নামাজ পড়তেই ভয়, যে আমি মরলে তো আমার নামাজি হবে না। অথবা এমন একটা খারাপ, এত নিচে আমরা নামছি যে নাস্তিকদেরও নামাজ পড়া যেছে, যারা নাস্তিক এদেরও জানাজা নামাজ পড়া, যারা নাকি আল্লাহকে অস্বীকার করে, ইসলামকে গালি দেয়, এদেরকেও সম্মান করা হচ্ছে। তাহলে এটা শাস্তি।
7 নম্বর হচ্ছে বেনামাজি ব্যক্তির জন্য, একটা লোক নামাজ পড়ে না আপনি জানেন, তার জন্য ক্ষমার দোয়া করা যাবে না। আল্লাহ এই লোকটাকে মাফ করো, এই লোকটা দয়া করো, এই লোকটাকে অনুগ্রহ করো, এই দোয়া করা যাবে না। এই দোয়া কিন্তু আপনি দোয়া করতে পারেন, আল্লাহ তুমি তাকে নামাজি বানায় দাও, হেদায়েত করো, তাকে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করো, এটা করতে পারেন, ঠিক আছে? তাহলে আপনার দোয়া যদি সে নামাজি হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু বেনামাজি ব্যক্তি মারা গেছে, তার লেগে আপনি হাতুড়ে দোয়া করেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করো, তাকে জান্নাত দাও। বেনামাজি ব্যক্তি তখন শহীদ হয়ে থাকা, অনেক কাছে বেনামাজি মরে গেছে শহীদ, দোয়াই তার জন্য করা যাবে না। এটা হলো ইসলামের বিধান, কোরআন হাদিসের বিধান, আমরা জানি না অনেকে। 8 নম্বর হচ্ছে বেনামাজি ব্যক্তিকে মুসলমানদের কবরে কবরস্থান দেওয়া যাবে, কবর দেওয়া যাবে না। মুসলিম কবরস্থানে কবর দেওয়া মামনু। কাফেরদের কবরে গিয়ে ফালাই দেন, জঙ্গলে ফালাই দেন, ইয়াতে ফালাই দেন, তাহলে এটা নিষেধ। কিন্তু এখন মানুষের ইসলামী এই যে নিয়মগুলা প্রয়োগ করা হচ্ছে না, কারণ মানুষের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান নাই। এটা মুসলমানদের সম্মান, মুসলমান একটা নামাজি ব্যক্তি মুসলমানদের কবরে কবরে কবর দেওয়া হবে, আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে তার মুসলমানদের কবরে তার কোনো স্থান নাই। 9 নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না সে আমার দ্বীনী ভাই না, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। 10 নম্বর হচ্ছে বেনামাজি ব্যক্তির সালামের উত্তর দেওয়া নিষেধ। বেনামাজি ব্যক্তি সালাম দিয়ে উত্তর দিবেন না। সালাম দেওয়াটা অনেক বড় ইবাদত। রাসূল বলেছে তোমরা একে অপরকে সালাম দাও, আর সালাম দিলে ভালোবাসা আসবে, আর ভালোবাসা না আসলে মুমিন হইতে পারবেন না, মুমিন না হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাহলে আপনি যে আল্লাহরই পছন্দ করেন না, আল্লাহর কোনো ভয় নাই যার অন্তরের মধ্যে, যে নামাজি পড়ে না, যে মানে আল্লাহ সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছে, সে উলঙ্গ অবস্থা দুনিয়াতে আসছিল, নিঃস্ব অবস্থা, তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে রিজিক, ঘর বাড়ি, এত টাকা পয়সা দিচ্ছে, আর সে নামাজি পড়ে না, কত বড় নিয়ম খারাপ। এই লোকটার জন্য আপনি দোয়া করবেন, সালামের উত্তর দিবেন না, সালামের উত্তর দেওয়া যাবে না। এখন কাফের লোক যদি আপনি, কাফেররা সালাম দেওয়া নিষেধ, কাফের লোক যদি সালাম দেয় তাহলে আপনি, কাফের যদি প্রতিবেশীও সালাম দেয় ভালো কথা, সালাম দিচ্ছে, কিন্তু আপনি ওয়া আলাইকুম বলবেন, কতটুকু বলবেন, বাস ওয়া আলাইকুম সালাম বলবেন না, আপনি নিজে সালাম দিবেন না। কিন্তু আপনার প্রতিবেশী হিন্দু হয় খ্রিস্টান, আপনি যদি প্রতিবেশী হিসেবে সালাম দেয় আপনি সালাম দিবেন না, আপনি কিন্তু আপনি ব্যবহার লেনদেন করবেন, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো ব্যবহার করবেন, কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু সে যদি সালাম দেয় আপনি বলবেন ওয়া আলাইকুম, কতটুকু বলবেন, বাস। এটা হচ্ছে দুনিয়ার এই 10টা শাস্তি কোরআন হাদিস দ্বারা আমরা উল্লেখ করলাম। এখন আসেন আখিরাতে তার কি শাস্তি, বেনামাজি ব্যক্তির আখিরাতে কি শাস্তি। 1 নম্বর শাস্তি হচ্ছে তার কবরে কঠিন আযাব হবে। কবরে কি হবে, কঠিন আযাব হবে। 2 নম্বর কাফের নেতাদের সাথে তার হাসর হবে, কাফের নেতাদের সাথে কিয়ামতের দিন তার হাসর হবে। ফিরআউন, হামান, কারুন, উবাই ইবনে খালাফ, আবু জাহেল, আবু লাহাব, এদের সাথে হাসর হবে। এটা হলো পরকালে ইনশাআল্লাহ। 3 নম্বর হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাকে আল্লাহ তাআলা কোথায় নিক্ষেপ করবেন, পুল সিরাত পার হইতে পারবে না। 4 নম্বর হচ্ছে অনেক বড় ধরনের ক্ষতিতে সে পড়বে, অনেক বড় ধরনের ক্ষতি সবখানে, কবরেও, বারজাখ জগতেও এবং হাসরের মধ্যে সবখানে তার ক্ষতি আর ক্ষতি হবে। 5 নম্বর গাইয়া উপত্যকায় নিক্ষিপ্ত হবে, গাইয়া নামক। ফাখালফা মিন বাদিহিম খালফুন আযাউস সালাতা ফাসাউফা ইয়ালকাউনা গাইয়া, যারা নাকি নামাজ নষ্ট করছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে গাইয়া নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। 6 নম্বর হচ্ছে শাফাত থেকে বঞ্চিত হবে, শাফাত থেকে, রাসূলের সামনে শাফাত সে পাবে না। 7 নম্বর হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে, অর্থাৎ লানত প্রাপ্ত। অর্থাৎ কি, তাহলে এই যে দুনিয়ার শাস্তি আমরা 10টা বললাম, এবং পরকালে কয়টা শাস্তি বললাম, 6টা। পরকালে 6টা। আর এখন দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন নামাজটা এত গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে তার সাথে আমি আছি। নামাজি ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সাথে, নামাজি ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তার সাথে আছেন, নামাজির সাথে আল্লাহ তার সাথে আছেন। এটা পবিত্র কোরআন আল্লাহ তাআলা সরাসরি উল্লেখ করেছেন সূরা মাঈদার 12 নম্বর আয়াত। সূরা মাঈদার, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম,
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي আল্লাহ বলতেছেন ওয়াকাল আল্লাহ ইন্নী মাআকুম, আমি তোমাদের সাথে আছি, লাইন আকামতুমুস সালাহ, যদি নামাজ কায়েম করো, যদি নামাজ কায়েম করো তাহলে আল্লাহ আমাদের সাথে আছে। যদি আমরা কায়েম করি, কায়েম করার অর্থ কি বুঝতে হবে। কায়েম করার অর্থ হচ্ছে নামাজের শর্ত, 9টা শর্ত আছে নামাজের পূর্বে, এই 9টা শর্ত পরিপূর্ণ করা, নামাজের ভিতরে 14টা রুকুন আছে, এই রুকুনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা, নামাজের ভিতরে 8টা ওয়াজিব আছে, এই ওয়াজিবগুলো সঠিকভাবে আদায় করা, এবং নামাজের মধ্যে প্রায় 40টা সুন্নত আছে, এই সুন্নতগুলা সঠিকভাবে আদায় করে যে নামাজ পড়বে তার সাথে আল্লাহ আছেন। যার সাথে আল্লাহ আছে তার কোন চিন্তা আছে? আর যার সাথে আছে তার, এই জন্য সাহাবায়ে কেরামরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিপদেই পড়তেন সঙ্গে সঙ্গে উযু করে নামাজে দাঁড়া যেতেন। আল্লাহ তাআলা বলতেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও নামাজের মাধ্যমে এবং সবরের মাধ্যমে। কাজেই এত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ এখানে আমরা ফজিলতের ব্যাপারে কোরআন থেকে দলিল দিলাম, আরেকটা দলিল দেই। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون। সূরা মুমিনুনের এটা 9, 10, 11 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়াল্লাযীনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম হাফিজুন, যারা নামাজের হেফাজত করে, যারা কি করে? উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন, তারাই উত্তরাধিকারী। কিসের উত্তরাধিকারী? জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতুল ফিরদাউস পাবে। কাজেই এবং হাদিসে আছে, বুখারীর হাদিস, মুসলিমের হাদিস, মান সাল্লা সুবহ ফাহুয়া ফি জিম্মাতিল্লাহ, যে ফজরের নামাজ পড়ে পুরা দিনটা আল্লাহর জিম্মায় থাকে, সে আল্লাহর হেফাজত থাকে। আপনি ফজরের 2 রাকাত সুন্নত নামাজ যে পড়বে, রাকাতা আল ফজর খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা, বুখারী মুসলিমের হাদিস, যে নামাজের ফজর নামাজের আগে যে 2 রাকাত সুন্নত, এই 2 রাকাত সুন্নত পড়লে পুরা পৃথিবীর মধ্যে যা সম্পদ আছে সেই সম্পদ থেকে আরো বেশি আপনি পাইলেন। সুবহানাল্লাহ। সারা পৃথিবীর মধ্যে কয় লক্ষ কোটি কোটি মন স্বর্ণ আছে, কোটি কোটি মন রূপা আছে, কোটি কোটি মন হীরা মণিমুক্তা আছে কিনা, ব্যাংক ভরা টাকা পয়সা, তারপরে কত রকম সম্পদ বুঝতেছে। যে জমিনের মধ্যে, আকাশ নিচে যে সমস্ত পুরা জমিনের মধ্যে যে সম্পদ দিয়ে মনে করেন আপনি এই সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলেন। আর যদি আপনি এই 2 রাকাত নামাজ মিস করেন, এত বড় লস, এর থেকে বড় লস আর নাই। এখন যদি আপনাদের যে চাকরি করেন কোম্পানিতে চাকরি করে, যদি চাকরির মধ্যে যদি মুদিরে ঘোষণা করে যে কালকে যে 2 ঘন্টা ওভার টাইম করবে তাকে 2000 রিয়াল দেওয়া হবে, 2 ঘন্টা ওভার টাইম করলে কত টাকা দেওয়া হবে? 2000। কিন্তু 500 জনের খবর পাইছে আর 500 জনের খবর পাইছে না। 500 জন তো 2 ঘন্টা করে 2000 জনকে মেরে নিয়েছে, আর যার 500 জন শুনবো তখন কি করবো? ইন্না লিল্লাহ, মাত্র 2টা ঘন্টা 2000 রিয়াল পাইতাম, মাত্র 2000 রিয়াল, কিন্তু আপনি মরে যেতেছেন। আপনার মানে আপনি এমন দুঃখ পাইতেছেন যে কষ্ট, এরকম কষ্ট আর জিন্দেগিতে পাইছেন না। অথচ আপনি 2 রাকাত নামাজ, এই যে পুরো পৃথিবীর সমান সম্পত্তি আপনি হারাইতেছেন, কোন খবর আছে? এটা তো কিয়ামতের দিন বোঝা যাবে। কিয়ামতের দিন তখন মানুষের কবে ইন্না লিল্লাহ, কত 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 বড় লস। একজনের সারা জীবন 2 রাকাত এই সুন্নত পড়া এতগুলো সওয়াব, আর আমি মিসকিন একদম 3rd ক্লাসে বসে রয়েছি। আমার তো এই সময়টা ছিল, আমিও ইচ্ছা করলে তখন আফসোস করবেন, অনুতপ্ত হবে মানুষ, কিন্তু কোনো ফায়দা হবে না, সময় শেষ। কাজেই হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার নামাজ পড়বে এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়বে, সারা রাত্র ইবাদত করার সওয়াব পাবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে কি? এশার নামাজ জামাতে পড়া এবং ফজর নামাজও জামাতে পড়া। অর্থ অনেকে জানি না, অনেকে নামাজ এশার পড়ছে না, ফজর জামাতে পড়ছে না, কিন্তু একলা পড়ছে, ফজরটা পড়ছে, তাহলে অর্ধেক রাত, পুরা রাত্রটা আপনি ঘুমায়া যদি সওয়াব পাইতে চান, তাহলে এশার নামাজ জামাতে পড়তে দিব, ফজর নামাজও, তাহলে আপনি পুরা রাত্র ঘুমায়া আপনি ইবাদত করার সওয়াব পাবেন। তাহলে কত বড় সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়ে রাখছেন, কিন্তু আমাদের কোনো খবর নাই। এখন আসেন 9 নম্বর, সালাতের শর্ত সমূহ। সালাত নামাজ আদায় করার আগে শর্তগুলো আমরা অনেকেই জানি না, খুব দ্রুত করতে আমরা শর্তগুলো বলবো। 1 নম্বর শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া। 1 নম্বর শর্ত কি? 2 নম্বর শর্ত আকল থাকা, আকল। 3 নম্বর শর্ত হচ্ছে ভালো মন্দ পার্থক্য নির্ণয় করার বুদ্ধি থাকা। 4 নম্বর হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন। 5 নম্বর হচ্ছে সালাতের সময় হওয়া। 6 নম্বর সতর ঢাকা। 7 নম্বর
শারীরিক এবং শারীরিক পোশাক জায়গা এগুলো পবিত্রতা হওয়া, 8 নম্বর হচ্ছে কেবলামুখী হওয়া, 9 নম্বর নিয়ত করা। 9 নম্বর কি? নিয়ত করা। এই শর্তগুলা যদি আপনি পারেন, এটার বিধান হচ্ছে শর্তগুলো যখন পারবেন অবশ্যই করতে হবে, যদি না পারেন তাহলে এটা সারাই নামাজ পড়তে হবে। এখন মনে করেন আপনি মরুভূমিতে গেছেন, কিবলা দিকে নামাজ পড়া একটা শর্ত, কিবলা জানেন না, কিবলা চেষ্টা করবেন, আপনি খেয়াল করবেন হ্যাঁ এইদিকে হয়তো কিবলা হতে পারে বা এইদিকে, আপনি চেষ্টা করে আপনি মনে করেন পড়ছেন, যখন দেখা গেছে যে কিবলা সারা পড়ছেন, নামাজ হয়ে যাবে আপনার, কারণ আপনি চেষ্টা করছেন। কি করছেন? আপনি প্লেনে যাইতেছেন, বাংলাদেশে প্লেনে যাইতেছেন, প্লেন তখন বাংলাদেশ থেকে যখন নাকি এই সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে রওনা হয় তখন পূর্ব দিকে রওনা, কোন দিকে? তখন পিছনে পশ্চিম দিকে কেবলা, কোন দিকে? আর প্লেনে থাকলে আপনি যদি ঘুরে নামাজ পড়েন, সৌদি এয়ারলাইন্সের মধ্যে নামাজের মুসল্লা আছে, নামাজের পড়ার জায়গা আছে। সৌদি এয়ারলাইন্সে যদি যান, প্লেনের শেষ মাথার মধ্যে একটা ছোট্ট 10-12 জন 5-6 জন নামাজ পড়া যায়, একটা জায়গা করা আছে, ওখানে গিয়ে নামাজ পড়তে পারেন, অথবা সিটে ঘুরে পড়তে পারেন। আর যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের দিকে আসেন, তাহলে প্লেনের তো কেবলার দিকে আছে, সিটে বসে নামাজ পড়তে পারেন। কিন্তু অথচ দেখা যাচ্ছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে যখন একবার আসছি, দেখি প্লেনের মধ্যে সমস্ত প্লেনের নামাজের সময় কোনো খবর নাই, মানুষ গল্প করতেছে, কেউ গান শুনতেছে, কেউ কোনো খবরই নাই, অথচ নামাজের টাইম চলে যাচ্ছে। আসতে গেলে অনেকের এশার নামাজ, ফজর নামাজ, মাগরিব এগুলো বাদ পড়তেছে, তারপরে আইসাও কোনো খবর নাই। যদি কেউ ভুলে যায়, তারপর আইসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজা নামাজ আদায় করতে হবে। 24 ঘন্টার নামাজগুলো হাদিস শরীফ আছে যে আপনি যখন ভুলে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে আদায় করতে হবে। তো কাজেই এই শর্তগুলা পূরণ করতে হবে, শর্তগুলা যদি বাদ পড়ে নামাজ হবে না। যদি আপনি পারেন, পানি উজু করা শর্ত, কিন্তু উজু আপনি করতে পারতেছেন না, আপনার অসুস্থ, তখন আপনি তায়াম্মুম করবেন। কি করবেন? তায়াম্মুম। আপনি ফরজ গোসল হয়ে গেছে, ফরজ গোসলও তায়াম্মুমের নিয়তে ফরজ গোসল হয়ে যায়, এত সহজ। কিন্তু অনেকে দেখা যায় স্বপ্নে যে কিন্তু সে ওই যে পানির লিগা গোসল করতে পারে, শীত লাগে, নামাজই পড়ে না। আপনার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। নামাজ ছাড়ার কোনো নিয়মই নেই, আপনি যে কোনো অবস্থায় নামাজ পড়তেই হবে, এটা নিয়ম। কি বলতেছিলাম? নামাজের শর্তের কথা। নামাজের 9টা শর্ত বুঝছেন? 9টা শর্ত। 1 নম্বর হচ্ছে ইসলাম, 2 নম্বর আকল, 3 নম্বর হচ্ছে ভালো মন্দ নির্ণয় করা, বালেগ হওয়া আর কি, তারপর হচ্ছে 5 নম্বর সালাতের সময় হওয়া, সতর ঢাকা, 7 নম্বর হচ্ছে শারীরিক, মানে শরীর পাক হইতে হবে, জায়গাটা পাক হইতে হবে, আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন এখানে আপনার শরীর পাক হইতে হবে, এবং 8 নম্বর কিবলামুখী, 9 নম্বর হচ্ছে নিয়ত করা। কি করা? আর নিয়তের ব্যাপারে একটা মতানৈক্য আছে যে নিয়ত উচ্চারণ করাটা বেদাত, মানে আপনি নাওয়াইতু আন উসাল্লি আল্লাহ এইভাবে করাটা বেদাত, কিন্তু মনে মনে নিয়ত অবশ্যই করতে হবে, আপনাকে জানতে হবে, কারণ নিয়ত ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। পৃথিবীর যে কোনো ইবাদত নিয়ত লাগবে, নিয়ত অবশ্যই, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া, কিন্তু নিয়তের স্থান হচ্ছে কল্ব, অন্তর। মনে মনে আপনাকে থাকতে হবে যে আপনি আজকে এশার নামাজ পড়তেছেন, আপনি কেবলার দিকে আসেন, কিন্তু আপনি আল্লাহরে আপনি বললেন হ্যাঁ আল্লাহ নাওয়াইতু, আমি নিয়ত করতেছি, আমি দাঁড়াইলাম তোমার সামনে, তাহলে আপনি মনে করতেছেন আল্লাহ বুঝে না, আল্লাহ জানে না। আল্লাহ তো আপনার অন্তরের খবর জানে। তো এই যে নিয়ত করতে হবে অবশ্যই, নিয়ত কবুল হওয়ার শর্ত, কিন্তু নিয়ত করাটা, এই ডায়লগ বলাটা, এটা বেদাত, এটা রাসূলুল্লাহ করেন নাই, সাহাবারা করেন নাই, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। তারপরে আসেন সালাতের রুকুন সমূহ। রুকুনটাই এমন জিনিস যে রুকুনগুলা বাদ পড়লে নামাজই হবে না। রুকুনটা 14টা রুকুন রয়েছে। 1 নম্বর রুকুন হচ্ছে দাঁড়ায় নামাজ পড়া। আপনি যদি পারেন দাঁড়ায়, যদি পারেন আপনি সমর্থ আছে তাহলে দাঁড়ায়, বসে পড়লে হবে না। যদি দাঁড়ায় না পড়বেন তখন বসে পড়বেন। 1 নম্বর দাঁড়ায় পড়া, 2 নম্বর তাকবীরে তাহরিমা বলা, 2 নম্বর কি বলা? আল্লাহু আকবার। এটার মাধ্যমে আপনি হারাম করে দিলেন দুনিয়ার সমস্যা। 3 নম্বর হচ্ছে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। 3 নম্বরে সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না। লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাব। আপনি সর্ব অবস্থায় নামাজে একা পড়েন, নামাজের ইমামের পিছনে পড়েন, জোরে নামাজ হোক আস্তে নামাজ হোক, সর্ব অবস্থায় আপনাকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ইমাম পড়ুক, আপনি ইমামের সময় দেখ আর না দেখ, এটা অনেকে এখানে যে ইমাম যখন পড়তেছে আমার শুনতে হবে, এগুলা নিয়ে অনেক মানুষের চালাকি করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, রাসূলের কথা, আমার কথা না। কার কথা? রাসূল বলছে যে ব্যক্তি লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাব, যে ব্যক্তি তার নামাজে সূরা ফাতিহা পড়বে না তার নামাজ হবে না। আমার কথা না, কার কথা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। আর আল্লাহ বলছে রসুলের কথা মানা মানে আল্লাহকে মানা। রসুলের কথা মানা, আপনি বলবেন যে কোরআনে আছে শোনার কথা, রসুলের কিছু, রসুলেরটাই তো কেমনে করতে হবে, এটা হলো রসুল। আপনি রসুলের মানলেই কোরআন মানাইব, কিন্তু আপনি বলবেন না কোরআন মানুম, তো কোরআন কেমনে মানবেন? কোরআনের মধ্যে তো নামাজের ওয়াক্তের কথা নাই। নামাজের মধ্যে কি ওয়াক্তের কথা আছে?
ওয়াক্তের কথা কোথায় আছে? হাদিসে আছে। তাহলে মূল ফর্মুলা হলো রসুলকে মানবেন আপনার। মূল যে রসুলের যেটা যেটা করছে সেটা যদি করেন কোরআন আপনার মানা হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে আপনি দলিল দিবেন, যুক্তি দিবেন যে কোরআনে তো আছে যখন নামাজ যখন তেলাওয়াত করা হয় তখন শুনো, তো এটা কি রসুল জানেন না? রসুলের কেন বলছেন? এটা এই জন্য আসছে যেটা এই শোনার কথাটা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছে, নামাজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে মদিনা। তো মদিনায় মক্কার মধ্যে কাফেররা কোরআন যখন পড়া হতো তখন তারা হট্টগোল করতো, তখন রসুল আল্লাহ তাআলা বলছে যে মুসলমানরা যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হবে শুনবে, তারা হট্টগোল করবে না। এটা মক্কার। কিন্তু মদিনাতে আসতে পারো আবু হুরায়রা থেকে রসুল আবু হুরায়রাকে প্রেরণ করলেন যে মদিনার অলিতে গলিতে তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও যে সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না। এবং ফজরের নামাজে একদিন রসুল নামাজ পড়াইতেছিলেন মসজিদ নবীতে, ফজরের নামাজ তো জুড়ে ফজর নামাজ পড়াইতেছিলেন, তখন সাহাবেরা পিছনে পড়তেছিল, তখন রসুল ডিস্টার্ব হচ্ছিল। তখন রসুল সালাম ফিরায় সবাইকে বললেন যে তোমরা আমার পিছনে পড়তেছিলে, আমাকে ডিস্টার্ব করতেছিলে। তখন সাহাবেরা বললো যে হ্যাঁ আমরা পড়তেছিলাম। তখন রসুল বললেন না, আমার পিছনে কখনো পড়বা না, কিন্তু সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়বা। মানে তারা আগে কি করতো, মানুষের সাহাবারা রসুলের পিছনে সূরাও পড়তো, অন্য সূরাও পড়তো। কিন্তু ওই দিন থেকে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে ইমামের পিছনে আপনি শুধু সূরা ফাতিহা পড়বেন, আর কিছু আর বাকিটা শুনবেন, আর বাকিটা শুনবেন। কারণ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবে না। সূরা ফাতিহা পড়ার পর বাকিটা আপনি শুনবেন। আর আপনি আয়েশা যখন দেখবেন নামাজ ইমাম পড়তেছে তেলাওয়াত, এর জন্য আপনি অপেক্ষা করবেন না। আপনি আয়েশা আপনার যে প্রথম সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়বেন, কারণ সূরা ফাতিহা যদি না পড়ে নামাজই হবে না। কিন্তু পড়লে কোনো দোষ নাই। আপনি ভয়ের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে যে আমার না পড়লে ক্ষতি, কিন্তু পড়লে কোনো ক্ষতির কথা আসে না। কিন্তু না পড়লে কি ক্ষতির থেকে আমাকে বাঁচতে হবে, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। 4 নম্বর হচ্ছে রুকু করা। 4 নম্বর রুকু হচ্ছে রুকু। রুকু ছাড়া নামাজ হবে না, রুকু অবশ্যই করতে হবে। এই রুকুর করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাকাতে একটা রুকু আর প্রত্যেক রাকাতে 2টা সিজদা। কয়টা সিজদা? কিন্তু দুনিয়াতে এমন একটা নামাজ আছে যেই নামাজে 2টা রুকু আছে, জানেন কিনা আপনারা? এমন একটা নামাজ আছে দুনিয়াতে যেই নামাজের রাকাতে 2টা রাকাত, যে এক রাকাতে 2টা রুকু 2টা সিজদা। এটা কোন নামাজ? বৃষ্টির নামাজ। বৃষ্টির না, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের নামাজ। সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ নামাজের মধ্যে 2টা করে রুকু আছে। আচ্ছা, এই যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো হিন্দিতে অনেকে রাগ করছে। अभी बैठे अभी हिंदी में बात करेंगे। सामने आ जाओ, मेरे अजीज भाई और बुजुर्गों, हम जो बात कर रहे थे यह है नमाज में जो रुकन है। नमाज इतना अहमियत का इबादत है, इसमें 14 रुकन है। 14 रुकन। रुकन का मतलब है कि अगर रुकन इंसान छोड़ दे नमाज में, उसका नमाज बातिल हो जाएगा, नमाज कबूल नहीं होगा। तो 14 रुकन है। 14। सबसे पहले रुकन हमने बताया कि खड़ा होकर क़याम करके नमाज पढ़ना पड़ेगा। क़याम, अगर इंसान का तौफीक हो खड़ा होना, उस वक्त बैठ के नमाज पढ़ना, नमाज नहीं अदा होगा। ये 1 नंबर। 2 नंबर है रुकन है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा बोलकर पढ़कर नमाज में दाखिल होना, अल्लाह अकबर। पहला तकबीर जो है ये रुकन है, इसके बगैर इंसान नमाज में दाखिल नहीं हो सकता। 3 नंबर रुकन जो हमने बताया कि ये नमाज में सूरा फातिहा तिलावत करना। ये सूरा फातिहा में इख्तिलाफ है पूरा दुनिया में, लेकिन इसका जो सही जो है इसका मसला है कि सूरा फातिहा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिल किताब। जो आदमी अपने नमाज में सूरा फातिहा तिलावत नहीं करेगा उसका नमाज नहीं होगा। ये मेरा बात नहीं है, खुद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये राय ये है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया सूरा निसा में, कुरान के सूरा निसा के 80 नंबर आयत, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल का इत्तिबा किया उसने अल्लाह का इबादत किया। तो रसूल का इत्तिबा करने में अल्लाह का इबादत कायम होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें कि जो बंदा नमाज में सूरा फातिहा तिलावत नहीं करेगा उस नमाज नहीं। लेकिन कुछ लोग दलील देते हैं, झूठा तफसीर कर कर समझाते हैं कि कुरान में आया है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। सूरा आराफ का 204 नंबर आयत में आया कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो तुम चुप करके सुनो, इसको इसमें ले आता है। तो ये तो आयत रसूल के ऊपर नाजिल हुआ था, रसूल को हमसे पहले पता है, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ किसके ऊपर? रसूल के ऊपर। तो रसूल ने समझाया हमें
तो ये दलील हम कुरान से देंगे कि रसूल ने जब बता दिया कि इसका मतलब है जब आप नमाज के इमाम के पीछे सूरह फातिहा तिलावत करेंगे यही आप रसूल का इत्तिबा और अल्लाह का इबादत होगा, क्योंकि कुरान का तफसीर सबसे अच्छा किसको पता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जब ज़ाहिरी नमाज होता है, जब फजर का नमाज या मगरिब और इशा, इसमें जब इमाम जोर से तिलावत करते हैं उस वक्त नहीं पढ़ो, सुनो, और जो आहिस्ता नमाज पढ़ते हैं उसमें पढ़ो, ये भी अपने तरफ से बनाया। रसूल ने यहाँ कोई फर्क नहीं किया। रसूल ने कोई बताया कि तुम इस तरह जो जोहर और ईशा और मगरिब और ईशा और फजर का नमाज, ऐसा नहीं बताया कोई भी नमाज हो, ये नफल हो, फजर हो, फजर का नमाज हो, अकेला पढ़ो, ये खुद इमाम बनो, या इमाम के पीछे मुसल्ली हो, मुक्तदी बनो, हर हालात में हर रकात में तुम्हें सूरह फातिहा पढ़ना होगा। अगर सूरह फातिहा तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारा नमाज नहीं होगा। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, जितने हदीस है सब में अन इबादा इब्न सामत रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाया कि रसूल ने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जो बुखारी का शरह किया, उसने कहा कि उम्मत के लिए हुज्जत है क़यामत के दिन, जो लोग कहते नहीं पढ़ेगा उनके लिए हुज्जत है। ये हदीस बिल्कुल सही है, 100% सही, और हर हदीस की किताबों में आपको मिलेगा। ये रिवायत किया इबादा इब्न सामत रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया। और इसमें इससे और एक वजूह हो जाता है कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फजर के नमाज पढ़ा रहे थे। मस्जिद नबवी, ये मदीना में आप लोग हैं, मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे फजर का नमाज। तो फजर का नमाज जोर से तिलावत होता है। जब पढ़ा रहे थे तो पीछे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे। तो इसलिए उनको यह महसूस हुआ, तो नमाज ख़त्म करने के बाद रसूल ने पूछा सब सहाबा को कि तुम लोगों ने मेरे पीछे तुम कुछ पढ़ रहे थे? तो सब ने कहा या रसूल हम ऐसा कर रहे थे। तो रसूल ने कहा कि ऐसा मत करो, आज से कोई चीज़ नहीं पढ़ना, सिर्फ तुम सूरह फातिहा पढ़ना, इमाम के पीछे सूरह फातिहा के बगैर और कुछ नहीं पढ़ना। तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जब फजर का नमाज हो या ईशा का नमाज हो या मगरिब का जो जोर से तिलावत किया जाता है, उस वक़्त भी इमाम के पीछे अगर इमाम पढ़ता रहे उस वक़्त भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रसूल ने इसका वजह बता दिया कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नमाज नहीं होगा, तुमको ज़रूरी पढ़ना है। ये रसूल का बात है, रसूल को इत्तिबा करना फ़र्ज़ है हर मोमिन के ऊपर। अगर इंसान अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज बातिल है। ये रुकन है नमाज का, इसलिए इसको रुकन बताया गया। 5 नंबर है रुकू से सीधा खड़ा होना। समी अल्लाहु लिमन हमीदा बता के सीधा होके खड़ा। कुछ लोग है, अक्सर लोग को नजर आता है कि खड़ा भी अच्छी तरह नहीं होता, ऐसा समय अल्लाह साथ साथ रुकू में सजदा में चला जाता, ऐसा उठकर बिल्कुल उठता भी नहीं, कोई तो आधा उठ के फिर सजदा में चला जाता। ये सीधा होके खड़ा होना, क़याम करना, ये रुकन है। रुकू के बाद अब रुकू में जाकर कहेंगे सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा होके सीधा होके खड़ा होना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा एकदम, क्योंकि दूर से कोई इंसान को पता चले कि ये आदमी खड़ा है, इस तरह पता चलना पड़ेगा कि ये इंसान खड़ा है अभी। और उस वक़्त जो दुआ करना होता है ये है वाजिब। आप जब खड़ा ही नहीं होंगे, साथ साथ रुको सजदा में चलना, किस वक्त दुआ पढ़ेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, और बहुत ज़्यादा लंबा दुआ है। तो इसलिए ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अक्सर नमाजियों में नज़र आता है कि ये रुकू इमाम और मुक्तदी दोनों के बारे में ऐसा नज़र आता है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने ना कहते ही सीधा कहाँ चले जाते, सजदा में चला जाता। तो इस तरह तो नमाज नहीं अदा हो रही, रुकन है, रुकन, आपका नमाज बातिल है। तो इंसान इस बारे में तालीम ना होने की वजह से ये गलत या हो रहा है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आपको खड़ा होकर उसके बाद सजदा में जाना है इत्मीनान के साथ। सजदा में जब जाएंगे तो सजदा में जाते वक्त 7 उज़ू से आप सजदा करेंगे, 2 हाथ, 2 टखनों और 2 पैर, 6 हुआ। कितना हुआ? और अपना चेहरा में अपना ये पेशानी और नाक दोनों जमीन के साथ लगना चाहिए, पेशानी और नाक जमीन के साथ लगना चाहिए। और हाथ जो ये कुनूई है ये ऊपर होना चाहिए, ये जमीन के साथ लगा के करेंगे। ये रसूल ने कहा कि कुत्तों की तरह मत सजदा करो। आपका हाथ ये आपके चेहरे के बराबर, एकांत के बराबर होगा, और आपके नीचे से खुला जगह होगा, और हाथ ये कोने ऊपर रहना पड़ेगा। तो इस तरह आपको 7 उज़ू से सजदा देना पड़ेगा। तो ये सजदा करना भी रुकन है। 2 सजदा करना पड़ेगा। तो पहला सजदा करने के बाद आप जब सजदा से फिर बैठेंगे, सामने 2 सजदा के दरमियान बैठना, ये भी रुकन है। 2 सजदा के दरमियान बैठना। ये कुछ लोग एक सजदा देकर
सिर उठाते नहीं, सेकंड के अंदर फिर दूसरा सजदा में चले जाते हैं। इस तरह भी नमाज नहीं होगा, क्योंकि आप अल्लाह के सामने हैं, आप कोई आम आदमी के सामने नहीं है। रब्बुल आलमीन, बादशाह का बादशाह, जन्नत का जो मालिक है, जहन्नम, उसके सामने आप ताज़ीम कर रहे हैं। तो ताज़ीम का ये निज़ाम जो है, निज़ाम सुन्नत पूरी तरह अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए सजदा में, एक सजदा में उठकर पूरा बैठना पड़ेगा। ये 8 नंबर है, 2 सजदा के दरमियान बैठना। 9 नंबर है आखिरी बैठक, आखिरी तशहुद का जो बैठक है ये रुकन है, लेकिन दरमियाना जो बैठक है मगरिब का 3 रकात का और इशा का और जोहर का जो दरमियाना बैठक है ये है वाजिब। लेकिन आखिरी बैठक ये मगरिब का हो या इशा का हो, जो भी नफल, जो भी नमाज का आखिरी जो बैठक है तशहुद है वो रुकन है, उसके बगैर नमाज बातिल है। यह है 10 नंबर। 9 नंबर। 10 नंबर है आखिरी तशहुद पढ़ना, ये भी रुकन है। आखिरी तशहुद यानी आप जो दरमियान में तशहुद पढ़ेंगे ये वाजिब है, लेकिन आखिर में जो आप तशहुद पढ़ेंगे ये वाजिबात, तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तशहुद जो है आखिरी बैठक में पढ़ना, ये रुकन है। 11 नंबर रुकन है दुरूद पढ़ना, रसूल के ऊपर दुरूद पढ़ना। ये दुरूद जो हदीस में, कुरान में आया हुआ है, अपने मर्जी से कोई दुरूद पढ़ेंगे और इसमें दुरूद में कोई लफ्ज़ भी जोड़ देंगे, नमाज नहीं होगा, बातिल हो जाएगा। नमाज में जो आप दुरूद पढ़ेंगे इस तरह बताएंगे, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रसूल ने सिखाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बुखारी की हदीस में आया हुआ है, कुरान की तफसीर है, सूरा अहज़ाब का 56 नंबर आयत, और उसके तफसीर में देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आयत नाजिल हुआ कुरान का, सूरा अहज़ाब का 56 नंबर आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूल हम तो आपको सलाम देते हैं, सलाम पढ़ते हैं, हमको सलाम देना आता है, लेकिन दुरूद किस तरह पढ़ेंगे? उन्होंने कहा हमें दुरूद सिखाइए। फिर रसूल ने कहा कूलू, तुम लोग बोलो, इस तरह बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इस तरह पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो लफ्ज़, जिस तरह रसूल ने लफ्ज़ बयान किया उसी तरह उसमें कोई नया कोई लफ्ज़ जोड़ देना या कोई लफ्ज़ को छोड़ देना, ऐसा अदा नहीं होगा, क्योंकि ये रुकन है, ये रुकन है। ये है, हमने बताया कि दुरूद पढ़ना कितना नंबर रुकन बताया? 11 नंबर। 12 नंबर रुकन है कि नमाज का जो तरतीब ठीक रखना, नमाज की तरतीब, पहले आप क़याम करेंगे, पहले तकबीर देंगे, तकबीर तहरीमा, उसके बाद आप क़याम करेंगे, क़याम के बाद रुकू करेंगे, रुकू के बाद आप फिर उठेंगे, उसके बाद सजदा करेंगे। लेकिन आप पहले अगर रुकू कर ले बाद में सजदा करें, फिर नहीं होगा। ये तरतीब उल्टा करेंगे नमाज में, तो तरतीब ठीक रखना ये भी क्या है? रुकन है, 12 नंबर। 13 नंबर है इत्मीनान से खुशू खुदू से नमाज पढ़ना, यानी जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी आपको बहुत सारे नमाजी जब दूसरे देखते कि इसके बहुत जल्दी कर रहा है, यानी कोई काम ज़रूरी है, ऐसा नहीं। इंसान नमाजी को देखेगा, सोचेगा कि इसके और दुनिया में कोई काम नहीं है, यही उसका मेन काम है, असली काम, क्योंकि अभी आप अल्लाह के सामने हैं। जल्दी जल्दी करना और दुनिया का सोचना, ये फिर नहीं। इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता आप रुकू करेंगे, रुकू में बिल्कुल सही रुकू में आप गुजारेंगे। फिर जब सजदा में जाएंगे, बिल्कुल सजदा में इत्मीनान के साथ सजदा में, सजदा के दरमियान बैठेंगे और हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, तिलावत करना, जल्दी ना करना। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलातु, इस तरह पढ़ेंगे। फिर नमाज में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बी, हर चीज़ आराम से करना, ये रुकन है। और आखिरी जो रुकन है 14 नंबर, सलाम फेरना। क्या करना? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो इस सलाम फेरने में एक मुश्किल है, जो लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं इमाम के साथ साथ सलाम देते हैं, नहीं, ये गलत है। और इमाम के पहले अगर कोई सलाम दे दे तो उसका नमाज बातिल है, और इमाम के साथ साथ सलाम देना ये भी बातिल है। जब इमाम कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर आप कहेंगे, दोनों सलाम खत्म करने के बाद फिर आप दाएं तरफ सलाम, बाएं तरफ। यहाँ देखें मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, मक्का में जाइए नमाज पढ़ के देखें। लेकिन दूसरे मुल्कों में हम जो देखते हैं कि सब लोग इमाम के साथ साथ सलाम देते हैं, कुछ लोग इमाम से पहले ही सलाम देते हैं,
तो ये इमाम से पहले देना तो बातिल हो जाएगा और इमाम के साथ। लेकिन रसूल साहब ने कहा कि तुम नमाज में इमाम का इत्तिबा करो। इमाम का इत्तिबा का मतलब है इमाम के पीछे पीछे ख़त्म करना। इमाम जब रुकू दे देगा, अब इमाम के साथ साथ रुकू में जाना इजाज़त नहीं। इमाम रुकू दे दिया फिर आप रुकू में जाइए। इमाम रुकू से खड़ा हो गया समय अल्लाह में, फिर आप खड़ा हो गए, लेकिन आप इमाम के साथ साथ मुसाबका कर रहे हैं, उसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं, ये जायज़ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 रुकन हमने बयान किया। अभी अब 11 नंबर है नमाज के वाजिबात। तो ये रुकन जो अगर छोड़ दिया इंसान का नमाज बातिल हो जाएगा। रुकन लाना पड़ेगा, फिर 100 सजदा देना पड़ेगा, फिर नमाज ख़त्म करना पड़ेगा। मसलन आप 4 रकात नमाज में आखिरी रकात भूल गए, आप सलाम फेर लिया 3 रकात नमाज पढ़ के, फिर आपको 1 रकात पूरा करना पड़ेगा। फिर वो पूरा करके फिर आपको सलाम फेरने से पहले 2 सजदा 100 सजदा कर फिर सलाम देकर आप नमाज से निकलेंगे। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा। नमाज में 8 वाजिबात है। ये वाजिबात अगर छूट गया तो आपको 100 सजदा करना पड़ेगा। नमाज में 8 वाजिबात, 1 नंबर वाजिबात है जो तकबीर तहरीमा की बगैर जितने तकबीर है रुकू में जाने के लिए, सजदा में जाने के लिए, सजदा से उठने, ये सब तकबीर जो है ये वाजिब है। ये अगर आपसे छूट गया तो आपको 100 सजदा करना पड़ेगा। मसलन आप सजदा से उठ गया तकबीर के बगैर, अल्लाह अकबर नहीं बता, तो ये इसलिए आपको 100 सजदा करना पड़ेगा। আপনারা তো বাংলা ভাষা ভাষী, তারা কি বুঝেন কথা? কেউ বুঝেন না এমন কেউ আছে? হাতে সবাই বুঝেন তো? আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा, तो ये तकबीर तहरीमा के बगैर जितने तकबीर है ये वाजिब है। 2 नंबर सुबह रुकू में जाकर 1 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, ये 1 दफ़ा पढ़ना वाजिब है। कितना? बाकी 2, 3, 4, 10 जितना दफ़ा पढ़ सकें ये नफल है, सुन्नत है। या लेकिन 1 दफ़ा आपको अगर 1 दफ़ा भी नहीं पढ़ा, रुकू में चले गए फिर उठ गए, फिर आपको सजदा देना पड़ेगा। रुकू हो जाएगा लेकिन रुकू में जो तस्बीह है आपने नहीं पढ़ा, तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 1 दफ़ा पढ़ना ये वाजिब है। 3 नंबर है इमाम के लिए बताना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जो अकेला पढ़ेगा ये इमाम, और जो मुक्तदी होगा वो कहेगा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना, सब जायज़ है। रब्बना लकल हम्द बता सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये सब चीज़ जायज़ है, जब हदीस में जिक्र है। तो ये पढ़ना वाजिब है। 4 नंबर है रब्बना वलकल हम्द बताना। 5 नंबर है सुबहान रब्बियल आला पढ़ना, सजदा में जाकर क्या पढ़ना? 1 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला 1 दफ़ा पढ़ना वाजिब है। लेकिन ज़्यादा जितना पढ़ सके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है, उससे ज़्यादा आप पढ़े कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद 6 नंबर 2 सजदा के दरमियान, जब 1 सजदा देकर आप बैठना इत्मीनान के साथ, ये रुकन है। जब बैठेंगे अब 2 सजदा के दरमियान, लेकिन आप सजदा देकर साथ साथ दूसरा सजदा में चले जाएंगे तो आपने नहीं बैठा, तो ये रुकन ख़त्म, नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन जब आप बैठेंगे ये 2 सजदा के दरमियान जब बैठेंगे इत्मीनान के साथ, उस वक़्त ये दुआ पढ़ना रब्बिग़फ़िरली, कम से कम यहाँ तक पढ़ना ये वाजिब है। रब्बिग़फ़िरली यहाँ तक पढ़ना वाजिब है। लेकिन रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी वजबुरनी ये सुन्नत है। ये क्या है? ज़्यादा जितना पढ़ सके कोई मुश्किल नहीं है। 7 नंबर है तशहुद के लिए बैठना वाजिब। जो नमाजें 3 रकात है या 4 रकात, इनमें दरमियाना बैठना ये वाजिब है, और इसके तशहुद पढ़ना। तो 8 नंबर है तशहुद पढ़ना, और ये 7 नंबर हमने बताया कि तशहुद के लिए बैठना। ये 8 वाजिबात इंसान के ऊपर अदा करना ज़रूरी है। अगर वो अदा नहीं करेगा तो उसके लिए 100 सजदा करना पड़ेगा। अगर मगर भूल गए, मसलन आपने 2 रकात 4 रकात इशा का पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात में बैठने के लिए आप भूल गए, खड़ा हो गए, तो अगर खड़ा हो गए फिर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं बैठता, लुकमा देते हैं पीछे से। और लुकमा देने का जो तरीका है, सब कहते हैं अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर गलत है। लुकमा देने के लिए सुबहान अल्लाह कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? सुबहान अल्लाह। और औरत लोग अगर पीछे नमाज पढ़े तो औरत लोग ताली मारेंगे। क्या मारेंगे? ताली। वो नहीं बना, वो ताली मारेंगे अगर कोई औरत लोग हो। लेकिन मर्द लोगों के लिए है कि वो इमाम का लुकमा देने के लिए तरीका जो है सुबहान अल्लाह कहना मसलन। लेकिन अगर इमाम नहीं उठा, थोड़ा सा
उठने के लिए तैयारी की उस वक्त बैठ जाएगा, लेकिन अगर खड़ा हो गया फिर वापस जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग के पास इल्म नहीं है, वो हमारे पास सवाल करते हैं कि इमाम हमने लुकमा दिया फिर इमाम नहीं बैठा, फिर ऐसा क्यों किया? तो इमाम खड़ा हो गया इसलिए नहीं बैठा, खड़ा हो गया तो क्योंकि अभी क़याम में चला गया, रुकुन में चला गया, रुकुन से फिर वाजिब में वापस आना ये जायज़ नहीं, रुकुन में चला गया। लेकिन ये जो बैठक की तब्दील इसका तब्दीली है कि सौ सजदा देना, सौ सजदा में ये पूरा हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये सुन्नत है, ये 8 वाजिबात हमने बयान किया। तो इस बारे में हमें अदा करना चाहिए कि हर इंसान को अगर वाजिब छूट जाए तो उसके लिए उसके तब्दील में सौ सजदा करना, अगर रुकन छूट जाए तो नमाज बातिल हो जाएगा, रुकन को लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूरा करके सौ सजदा देना होगा। अभी आइए नमाज में जो सुन्नत है, सुन्नतें हैं बहुत सारे, 40 किस्म का सुन्नत है, 40 सुन्नत है। इतना जिक्र करने के वक़्त नहीं है, हम मुख्तसर जो ज़रूरी सुन्नत है जिसमें इख्तिलाफात है वो सुन्नत हम बयान करेंगे। तो सुन्नत अदा करना ये ज़रूरी है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, तुम लोग उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ने देख रहे हो। तो इस सुन्नत 2 किस्म का है कि पढ़ने के ज़रिए सुन्नत अदा करना और कुछ जिस्म में हरकत के ज़रिए सुन्नत अदा करना, ये भी सुन्नत है। तो ये बहुत किस्म के, मसलन आप जब एक सुन्नत है, आप जब सजदा में जाएंगे खड़ा होकर, तो सजदा में जाने के वक्त इख्तिलाफ है कि आप पहले हाथ रखेंगे या पहले टखनू रखेंगे। हाँ, तो ये अक्सर लोग टखनू पहले रखते हैं, लेकिन सही हदीस से जो साबित है पहले क्या रखना पड़ेगा? हाथ, फिर ये इस तरह, ये सुन्नत है। अभी आप तकबीर तहरीमा के अगर हाथ कहाँ तक उठाएंगे, ये कान के बराबर या काट बराबर, या आपका कंधे की बराबर या कान के बराबर, दोनों जायज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे कान को पकड़ेंगे ये ठीक नहीं है। कुछ लोग कान को पकड़ते हैं ऐसे, बिल्कुल ये नहीं, ये बराबर हाथ उठा के, ये हाथ किबला की तरफ होना चाहिए। तो ये सुन्नत है। इस तरह सुन्नत जो है आप फिर सवाल करके आप इल्म हासिल कर लें इंशाअल्लाह। तो जो इख्तिलाफी मसला है हम बयान करते हैं। अभी इख्तिलाफी मसला ये और एक है कि नमाज में सुन्नत है रफ़उल यदैन करना, हाथ उठाना। तो ये पूरा दुनिया में भी ये इख्तिलाफात है कि कुछ लोग कहते हैं हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हाथ उठाना चाहिए। तब इस बारे में जो हदीस है बुखारी और मुस्लिम का सही हदीस है, उमर इब्न ख़त्ताब अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, बुखारी का हदीस का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 4 जगह हाथ उठाते थे। कितना जगह? 4 जगह हाथ उठाते थे। 1 नंबर तकबीर तहरीमा के वक़्त, 1 नंबर कहाँ? तकबीर तहरीमा के वक़्त। 2 नंबर है रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने से अभी आप अपने तकबीर तहरीमा तिलावत कर रहे हैं, फिर जाने के अल्लाहु अकबर हाथ उठा के फिर जाइए। रुकू से फिर उठकर, जब रुकू से फिर आप वापस समय अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे उस वक्त भी हाथ उठाना, ये सुन्नत है। कितना हुआ? 3। 4 नंबर है जब आप मगरिब का नमाज पढ़ेंगे और या 4 रकात की नमाज जो है वो जब आप दरमियाना बैठक से उठेंगे, अत्तहियात मगरिब के 2 रकात पढ़ के जब उठेंगे उस वक्त भी हाथ उठाना। दरमियाना बैठक से उठने के वक़्त हाथ उठाना और तकबीर तहरीमा के वक़्त और रुकू देने से पहले और रुकू से उठकर। अब ये इख्तिलाफी मसला है, इसका क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं ये देना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सही हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत लेने तक इस तरह नमाज पढ़ा। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे मुल्क है जिसमें ये हदीस पहुंचा नहीं, उनको मालूम नहीं है, या तो मजहब का इत्तिबा करने से ये आ गया कि हमारे मजहब में नहीं है। अगर किसी इंसान को ये सुन्नत का हकीकी तहकीक ना करे और उसको पता ना हो, इस वजह से वो छोड़ दे तो कोई मुश्किल नहीं है, उसका नमाज हो जाएगा, नमाज हो जाएगा अगर ये जो 3 सुन्नत अगर छोड़ दे। लेकिन अगर इंसान को पता चले कि ये हकीकी है और ये सच है और ये सही है, इसका इल्म जब उसको बिल्कुल हासिल हो जाएगा, उस वक्त अगर वो रसूल का इत्तिबा छोड़ के दूसरे किसी का इत्तिबा करे तो उसका नमाज नहीं होगा, बात। और कोई इंसान को शक है इस हदीस में अगर किसी को शक हो के ये सही बोल रहा है या नहीं है, शक हो, इसलिए ना करे फिर भी नमाज हो जाएगा। यानी किसी वजह से अगर उसको पता ना हो, या वो मजहब की वजह से, या किसी इमाम से उसी ने वही सीखा, उसको उसी के बारे में मालूम नहीं है,
इस हालात में अगर ना करे कोई मुश्किल नहीं, उसका नमाज अदा हो जाएगा। हाँ, ठीक, तो शेष करूँ ना। अच्छा, ये आप सुन्नत, आपको जो नमाज का किताब है ये आपको दिया हुआ है, ये आपको किताब है, उसमें है ये सब चीज़। दूसरा इख्तिलाफ एक चीज़ बताते हैं जो मशहूर है, आमीन कहना जोर से, ये एक सुन्नत है। आमीन जोर से कहना क्या है? सुन्नत है, हदीस में साबित है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ज़ईफ में है कि हदीस में नहीं आया, ऐसा है ऐसा है वैसा है कि हमारे मजहब नहीं। ये गलत बात है। अगर जिसको पता ना हो आस्ता कहे, कोई मुश्किल नहीं, आस्ता भी अच्छा, लेकिन जोर से कहना, ये यहूदी लोग हसद करते थे मुसलमानों के साथ, ये जोर से आमीन कहना। इसे हदीस में आया कि यहूदी लोग मुसलमानों के साथ जो हसद करते थे, ये जोर से आमीन। आमीन तो अच्छा चीज़ है कि अल्लाह तुम कबूल करो, अल्लाह तुम। लेकिन जब इंसान महफिल में जब तकरीर करता है, जब वाज करता है, उस वक्त तो जोर से आमीन कहते हैं, उस वक्त कोई मुश्किल नहीं होता। अभी जब हम कहेंगे कि ये दुआ करेंगे, आप लोग सब जोर से कहते हैं आमीन, लेकिन नमाज के अंदर में इसमें इख्तिलाफ बन गया। नमाज के अंदर में दुआ है, नमाज में भी आप दुआ, और सूरह फातिहा दुआ है, जब तिलावत किया जाता है तो उस वक्त जोर से आमीन कहना सुन्नत है। जब ये हदीस में आया कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने यही सीखा छोटे वक्त से कि आहिस्ता पढ़ना, ये कोई मुश्किल नहीं अगर पता ना हो। जिसको पता नहीं है आहिस्ता पढ़े, लेकिन जिसको इल्म हासिल हो जाए उसके बाद आहिस्ता पढ़ना के मतलब है कि आप रसूल का इख्तिलाफ कर रहे हैं, रसूल का बात नहीं मान रहे, ये गुस्ताखी होगा, ये ख्याल रखना चाहिए। उसी तरह हाथ बांधने में ये सुन्नत है, हाथ बांधना, ये सीने में बांधना या नाफ के नीचे बांधना। नाफ के नीचे जो है ये ज़ईफ हदीस से रवायत आया हुआ है, अगर आपको पता ना हो बांध दे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो अबू दाऊद का सही हदीस में साबित है, जो सही है वो सदर में बांधना। लेकिन बहरहाल बांधना ही, जो असली बांधना यही सुन्नत है। आपका हाथ अगर छोड़कर भी नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगा। हाथ अगर छोड़ के भी आप नमाज पढ़े, फिर भी नमाज हो जाएगा। इससे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम क्यों नहीं बांधते, तुम्हारे नहीं। ये इल्मी बात है। जो जोर से आमीन कहता है उसको आपको सिखा दें कि आमीन जोर से कहना अच्छा है। अगर ना कहे कोई मुश्किल नहीं, इसकी लड़ाई मत करे, ये सुन्नत है। अगर इनकार करे फिर ईमान चला जाएगा, नमाज भी नहीं होगा। लेकिन इंसान को बताना चाहिए कि ये सुन्नत है। अगर सुन्नत की हैसियत से अगर वो नहीं किया तो कोई मुश्किल नहीं, नमाज अदा हो जाएगा। नमाज सुन्नत का मतलब है जो चीज़ करने में पूरा सवाब मिलेगा, नहीं करने में कोई गुनाह नहीं हो, लेकिन इनकार करना ये जायज़ नहीं। ठीक है, तो सही साबित है, क्योंकि आप मदीना में आए हैं, मक्का मदीना में नमाज पढ़े, देखे जोर से पूरा। अभी आप भी यहाँ करते हैं, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में वो उसका एतराज़ करते हैं, क्यों कर रहे हैं? एतराज़ करना जायज़ नहीं है। आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी नहीं करते, दूसरे को भी करने नहीं देते, ये गुनाह है। दिल बड़ा होना चाहिए, इल्म आपको पता करना, आपको इत्तला देना चाहिए कि ये सही सुन्नत में साबित है। तो ये चीज़ें इख्तिलाफी जो मसला है, ये आप उलमा से सवाल करके सीख ले। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही नमाज, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा किया और बताया कि इस तरह नमाज पढ़ो, उसी तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और नमाज ऐसा है कि इबादत के, नमाज के ज़रिए ईमान की ज़्यादती होता है, ईमान बढ़ता है। ईमान क्या होता है? और इंसान अल्लाह के पास प्यारा होता है, और उसके लिए जन्नतुल फिरदौस मिलने के लिए एक रास्ता है, अल्लाह का दीदार का रास्ता है, और इसको छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो इंसान को चाहिए हर भाई नमाज का अहतमाम करे और इसको सही तरह खुशू और खुदू के साथ अदा करे, और नमाज में गफलती मत करे। 5 वक़्त नमाज रोज़ाना अदा करना। और अगर कोई इंसान सो जाए और भूल जाए, तो हदीस में है कि अगर कोई इंसान बंदा सो जाता है तो उठने के साथ साथ नमाज पढ़ ले, अदा कर ले, इसमें देर ना करे। इसी तरह अगर नमाज उसका वो होता है, कज़ा हो जाता है, कज़ा का मतलब 24 घंटे का जो नमाज है, 24 घंटा में अगर आपका नमाज भूल गए, मसलन आप सो गए, फजर को नहीं उठ सके, तो जब भी उठेंगे साथ साथ नमाज पढ़ना पड़ेगा। उस वक्त ऐसा नहीं सोचेंगे कभी सूरज उठ रहा है उस वक्त नमाज नहीं, सूरज उठे या डूबे, जो मना वक़्त है उस वक़्त भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। देर करने का कोई गुंजाइश नहीं है। इंसान को चाहिए नमाज जब भी इंसान भूल जाए, जब याद आ जाए, साथ साथ नमाज अदा करे। उसी तरह अगर नींद में भूल जाए, उठने के साथ साथ अदा करे, और 24 घंटा का नमाज कज़ा वक़्त पर अदा करे, और तरतीब ठीक रखे। मसलन फजर का नमाज आपका कज़ा हो गया, तो ज़ोहर से पहले फजर का नमाज पढ़ना पड़ेगा, फिर ज़ोहर का नमाज। अगर आपको असर का वक़्त याद आए तो आपका 2 वक़्त का नमाज कज़ा हो रहा है, पहले फजर फिर ज़ोहर फिर असर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले असर पढ़ेंगे, फिर बाद में आप फजर पढ़ेंगे, ज़ोहर फिर बातिल है नमाज। तरतीब ठीक रखना पड़ेगा। कज़ा के वक़्त
तरतीब ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि अहज़ाब जंग अहज़ाब में सहाबा किराम रसूल को लेकर उनको उनका नमाज कज़ा हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब के साथ अदा किया। पहले फजर पढ़ा, उसके बाद ज़ोहर पढ़ा, उसके बाद असर पढ़ा, उसके बाद मगरिब और इशा। तो ये नमाज का तरतीब ठीक रख के नमाज का कज़ा करेंगे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहे। और नमाज जो जब सफ़र में जब जाएंगे तो उसके लिए कसर नमाज है। इंसान अगर 80-85 किलोमीटर सफ़र करे तो उसके लिए सहूलत दिया गया कि इंसान उस वक़्त ईशा का नमाज 2 रकात पढ़े और ज़ोहर का नमाज असर का नमाज 2 रकात करके पढ़ सकते हैं और जमा कर भी पढ़ सकता है। मसलन ज़ोहर और असर एक साथ और मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है। ये सहूलत है इंसान सफ़र के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबको उसी तरह नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा किया। और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के हर गुनाहों को माफ़ कर दे और हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमाए और अज़ाब और हिसाब के बगैर सबको जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हमारे एक भाई के वालिद मरीज़ है, उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और उनके हर मुसीबत दूर कर दे और हमारी भी हर किस्म के शिफा अल्लाह ताला हम हर किस्म के मरद से बीमारी से हमें शिफा अता फरमाए और हमारी हर दुनिया और आखिरत की हर मकसूद पूरा करे और दुनिया आखिरत की फलाह और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी सवाल जवाब